चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. First, I would like to offer my humble obeisances unto all the devotees who have assembled here for this lecture. Okay. Today we are going to hear some of the glories of Lord Jagannath. Okay, and I would seek the blessing of all the devotees to bless me so that I can kindly speak on this on the glories of Lord Jagannath. హరే కృష్ణ. రాధారాసభరి ప్రభువులు మన వైష్ణవులందరి దగ్గర నుండి ప్రణామములు చెప్తున్నారు. దాంతోపాటు జగన్నాథుడి బలదేవుల సుభద్రలకు సుదర్శనలకు కూడా ప్రణామాలు అర్పిస్తూ ఈరోజు అతని యొక్క తరగతిని క్లాస్ని ప్రారంభిస్తున్నారు. Hare Krishna. So we will chant the pranam mantra of Lord Jagannath. Okay, Nilachala Nivasaya Nityaya Paramatmane Balabhadra Subhadrabhyam Jagannathaya Te Namaha. Okay, హరే కృష్ణ. ఇది జగన్నాథుడి యొక్క మనము ప్రణామం చేసేటప్పుడు మనము ఉచ్చరించాల్సినటువంటి ప్రార్థన అన్నమాట. అది నీలాచల నివాసాయ నిత్య పరమాత్మనే బలభద్ర సుభద్రాయం జగన్నాథాయతే నమః. ఇటువంటి మంత్రాన్ని మన జగన్నాథుడి ప్రణామం చేస్తున్నాం. So Sri Jagannath always resides in the Nilachala hill. The place where Jagannath resides is called Jagannath Puri or Nilachal, and he is always eternally, and he is the Paramatma super soul in every living entity's heart. Okay, every living with every living entity, Lord Jagannath is residing as a Paramatma, and he is eternal in nature. Okay, జగన్నాథుడు నీలాచలం ధామంలో జగన్నాథపురిలో నివసిస్తున్నాడు. అతడు దేవాదిదేవుడు, మనందరితో పరమాత్మగా ఉంటున్నటువంటి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మనే ఈ జగన్నాథుడు. అతడు జగన్నాథుడు బలదేవ సుభద్రాలతో ముగ్గురితో కలిసి నీలాచల జగన్నాథపురిలో నిత్య వైకుంఠంలో ఉంటారు. And Sri Jagannath resides with his brother Balabhadra Balaram and his sister Subhadra, and to that Lord Jagannath who always resides with his brother Balabhadra, Subhadra, and his devotee Sudarshana, to that four forms of the Lord we are offering our humble obeisances. ఈ యొక్క మంత్రంలో మనము జగన్నాథుడితో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ అన్నయ్య అయినటువంటి బలరాముడు అయినటువంటి బలదేవుడికి, వాళ్ళ చెల్లమైనటువంటి సుభద్ర మరియు అతని యొక్క భక్తుడైనటువంటి సుదర్శను, ఈ యొక్క 4 రూపాలను కూడా మనము ఈరోజు ప్రణామములను అర్పిస్తున్నాము. So that Jagannath Lord who resides eternally in his dham Jagannath Puri has manifested in the city in the state of Odisha. ఇది నిత్య జగత్తులో ఉన్నటువంటి జగన్నాథపురి అనే ప్రదేశము భౌతిక ప్రదేశంలో ఉన్నటువంటి మనకి ఒడిశా అనే రాష్ట్రంలో ఈ జగన్నాథపురి అనేది స్థాపించడం జరిగింది, అంటే అక్కడ ప్రతిష్ఠించడం జరిగింది. So in the beginning of this seminar we must be very clear that he is the supreme Lord Sri Krishna himself, and he in his different mood he is manifesting as Lord Jagannath, and he is also manifesting in his eternal abode in the Vaikuntha planets, Nilachala, and the same Vaikuntha planet Nilachala has manifested in our Bhuloka. మనము చాలా శ్రద్ధగా అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. జగన్నాథుడు ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఉన్నటువంటి జగన్నాథపురి నుండి శ్రీకృష్ణ భగవానుడే ఈ యొక్క భౌతిక లోకంలో ఉన్నటువంటి జగన్నాథపురి ఈ యొక్క ఒడిశాలో ఉన్న ప్రదేశానికి అవతరించి లీలలు చేస్తున్నాడు. Okay, so now we will hear some more prayers for Lord Jagannath, Baladev, and Subhadra, and Lord Sudarshana. మనం ఈరోజు మరికొన్ని జగన్నాథుడికి, బలదేవుడికి, సుభద్రకు సంబంధించినటువంటి ప్రార్థనలను విందాం.
The audio is not visible. You can share. Please share the audio. Now it is audible. Yes. देवदेव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशनो त्राहि मां पुण्डरीकाख्यो पतितं भवसागरे नमस्ते जगदाधारो जगदात्मन नमस्तुते कैवल्य त्रिगुणातीत गुणाञ्जन नमस्तुते करुणामृत पाथोधि सुधाम्नि नमः दीनोद्धारैकगुहाय कृपापाथोधये नमः परित्राहि जगन्नाथो दीनबन्धो नमस्तुते निस्तीर्णं भवान्धि प्राप्तं तरणिं सुखां जय जगन्नाथ I'll pay pranam to Baladev. Namaste tu hologram, Namaste Musalayudha, Namaste Revati Kanto, Namaste Bhaktavatsala, Namaste Malinan Srestho, Namaste Dharanidharo, Rambhari Namaste tu, Rahima Krishna Purvaja, Jai Baladev Ji ki Jai. Now we offer pranam to Subhadra, Mother Subhadra Ji. Devi Tvam Vishnu Mayapi, Oyam Kincharancharam, Ruta Padmasana Sanstasi, Vishnu Bhavanusarini, Jaya Devi Bhakti Datri, Prasida Parameswari, Jaya Devi Subhadre Tum, Sarvesam Bhadradayani, Subhadra Ji ki Jai. Now we will offer pranam to Sudarshan Chakra. Sudarsana Mahajwala, Kodi Surya Samaprabho, Jnana Tirandhanam, Vaikunthabdha Pradarsaka, Namaste Nitya Vilasa, Vaishnavastro Niketana, Bhajaviyam Jadrupam, Vishnustat Pranamamiham, Sudarsana Ji ki Jai. Hare Krishna. Okay. Avatar राहि असंख्याये हरेर सत्व निधेर द्विजा विदाशिनो कुल या सहस्रशा. So just as many rivers flow into a large water body, into an ocean,
Similarly, many incarnations are coming from the Supreme Personality of Godhead, Shri Krishna. హరే కృష్ణ. ఇంత ముందుకు మనము ఇస్కాన్లో ఉన్నటువంటి మన సంస్థలో ఉన్నటువంటి సన్యాసుల యొక్క వారి దగ్గర నుండి జగన్నాథుడు బలదేవుడు సుభద్రాల నుండి వాళ్ళ యొక్క ప్రణాతి మంత్రములను విన్నాము. ఇప్పుడు శ్రీమద్ భాగవతంలో ఉన్నటువంటి ఈ శ్లోకంలో అనంత శ్రీకృష్ణుని భగవంతుడి యొక్క అనంత అవతారాలని నేర్చుకుంటున్నాం. అవతారహి అసంఖ్యానం, అవతారాలు అతని శ్రీకృష్ణుని యొక్క అవతారాలు అసంఖ్యం, సంఖ్యలో లేనివటువంటివి. హరేర్ సత్వ నిధేర్ ద్విజ, అతనికి అర్థం చేసుకోవడం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలంటే మనకి దీంట్లో అనువాదంలో ఏం జరిగింది. సరసహ స్యు సహస్రస, కొన్ని వేల వందల నదులు వచ్చి ఒక సముద్రంలో ఏ విధంగా కలుస్తాయో అదేవిధంగా భగవంతుడి యొక్క అవతారాలు కూడా ఆ విధంగా వస్తాయి. ఇంకొక విధంగా చెప్పాలంటే సముద్రంలో అలలు వస్తూ ఉంటాయి. అలలు వస్తూ ఉంటే ఒక్కొక్క ఎన్ని అలలు అంటే మనం లెక్క పెట్టలేని అలలు వస్తూ ఉంటాయి సముద్రం నుండి. అటువంటి అన్ని అవతారాలు శ్రీకృష్ణునికి భగవంతుడికి అనంతమైనటువంటి అవతారాలు మనం చూస్తూ ఉంటామని శ్రీమద్ భాగవతంలో 1వ స్కందం 3వ అధ్యాయంలో 26వ శ్లోకంలో చెప్పడం జరిగింది. So Lord can manifest his potency as he wills, and he can unmanifest his potencies as he will, but all his potencies are eternally present with him in the spiritual planet. These are never extinguishes. These potencies are always within him, and that potencies are only manifested to the living entities in the material world by his sweet will. భగవంతుడి యొక్క శక్తి అనంతమైనటువంటిది. అతడు చేస్తున్నటువంటి లీలలు కూడా ఈ యొక్క అనంత శక్తితో కూడుకున్నటువంటివి. అతడు ఎప్పుడు భగవంతుడికి ఎప్పుడు ఇష్టానుసారము అతడు అవతరించడము, ఇష్టానుసారము అతడు మళ్ళీ భగవద్ధానికి వెళ్ళడం, ఇవన్నీ లీలలు కూడా శ్రీకృష్ణుడు ఉన్నటువంటి అనంత శక్తుల ద్వారా జరిపించబడి ఉంటాయి. కానీ అతడు ఎప్పుడూ భౌతిక లోకానికి కానీ మిగతా వారి యొక్క అదుపులోనికి రాడు. అతడు శాశ్వతంగా ఎప్పటికీ అతని స్థానంలో ఉంటాడు. Living entities are not very qualified to have access to the internal potencies of the Lord, but even though the living entities are very fallen and very much attached to mind, body and false ego, still by the causeless mercy of the Supreme Lord, he manifests his internal potencies to his dear devotees, so that the living entities can be elevated and can revive the eternal relationship towards him. భగవంతుడికి సంబంధించిన అనంత శక్తులలో ఒకటి బాహ్య శక్తి, అంతరంగ శక్తి, తటస్థ శక్తి. తటస్థ శక్తులమైనటువంటి ఆత్మలము మనము అంతరంగిక శక్తిలో అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టమైనప్పటికీ కూడా శ్రీకృష్ణు యొక్క కృప ద్వారా అతని యొక్క లీలను, అతని యొక్క చేసినటువంటి కార్యకలాపాలను చూసి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. హరే కృష్ణ. నౌ మీటింగ్ మీ ఎండ్ అగైన్ వి ఆల్ రీజాయిన్. హరే కృష్ణ. In Srimad Brahma Samhita is a part of the Vedas, and there Lord Brahmaji is praying to Lord Krishna, Ramadimurti Shukala Niyamena Tishtan Nanavataram Akarod Bhuvaneshu Kintu Krishna Swayam Samabhavat Paramapumanyo Govindamadi Purusham Tamam Bhajami. So Lord Brahma is praying to Krishna, who has manifested different avatars like Rama, Narasimha and Vamana, but these avatars are his subjective portions, Kama and Amsha, which are part of his part and part of his part. So these avatars are manifesting from the Supreme Lord Shri Krishna, and Shri Krishna Sham Sundar is Govinda, is the Adi Purusha, is the Supreme Personality of God and source of all the forms in the spiritual world and the material world. అనంతమైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవాను యొక్క లీలను, శ్రీకృష్ణ సంబంధించినటువంటి అవతారాలను అనంతంగా ఉన్నాయి. వాటిని అర్థం చేసుకోవడానికి అనంతమైనటువంటి శాస్త్రాలు ఉన్నాయి. అనంతమైనటువంటి శాస్త్రాలలో, వేదాలలో ఉన్నటువంటి సారాంశాన్ని
ఈ బ్రహ్మ సంహిత అంటే బ్రహ్మదేవుడు, 4 తలలు కలిగినటువంటి బ్రహ్మదేవుడు భగవంతుడి గురించి వర్ణిస్తున్నాడు అతని యొక్క సంహితలో. ఏం చెప్తున్నాడు? రామాదిమూర్తిషు కళా నియమేన తిష్టాన్. అతనికి ఎన్నో, మనం ఇదివరకు నేర్చుకున్నాం, అతనికి అనంతమైనటువంటి అవతారాలు ఉన్నాయి. అనంతం అంటే దాన్ని మనకు సముద్రంలో ఉన్నటువంటి ఇసుక రేణులను లెక్క పెడతాం, కానీ అతని అవతారాలను లెక్కించలేము. అదేవిధంగా బ్రహ్మదేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే రామాదిమూర్తి, రాముడు, గోవిందుడు, నరసింహస్వామి, వామన దేవుడు, ఇటువంటి ఎన్నో అవతారాలు ఉన్నాయి. అన్ని అవతారాలు మనం లెక్కించలేనటువంటి అవతారాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా శ్రీకృష్ణుని యొక్క వేరువేరు అవతారాలే, కానీ నిజానికి శ్రీకృష్ణుడు స్వయంగా భగవానుడు. అంటే శ్రీకృష్ణుడి నుండి వస్తున్నటువంటి అవతారాలు అవి. అటువంటి గోవిందం ఆది పురుషం తమహం భజామి, అటువంటి గోవిందుడికి నేను నా యొక్క ప్రణామములను అర్పిస్తున్నానని బ్రహ్మదేవుడు ఈ బ్రహ్మ సంహితలలో వర్ణించడం జరిగింది. Okay. So Krishna has many aspects. Nama, his name, Rupa, his forms, Guna, his qualities, his leelas, his arms, and his Parikar associates. శ్రీకృష్ణునికి సంబంధించిన విషయాలను మనం ఎన్నో నేర్చుకుంటూ, దాంట్లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే అతని యొక్క నామము. అన్ని నామాలలో మనం చూస్తే ఈ యొక్క హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, శ్రీకృష్ణు యొక్క నామము మనం జపిస్తున్నాం ప్రతిరోజు. అదేవిధంగా అతని యొక్క రూపాలు, అతని నామాలు కూడా అనంతం. కృష్ణ, గోవింద, రామ, వామన, ఎన్నో అనంత నేమ. అదేవిధంగా అతని రూపాలు కూడా అనంతం. కృష్ణుడు, నరసింహస్వామి, ఈరోజు జగన్నాథుడి యొక్క రూపం, అతని యొక్క గుణాలు, అతని యొక్క లీలలు, అతని యొక్క ధామం అనేటువంటి బృందావనం, జగన్న, ఇటువంటి ధామాలు, మరియు అతని యొక్క సంగతంలో ఉన్నటువంటి భక్తులు కూడా అనంతంగా ఉంటారు అనే విషయాన్ని మనం దీంట్లో నేర్చుకుంటాము. All the name, roop, qualities, pastimes, all the activities in the material world, spiritual world, all the names, all the qualities, all the abodes, and all the living entities are part of Sri Krishna. But Sri Krishna also has his personal name, personal form, personal qualities, personal pastimes, and personal abode and personal associate. దీంట్లో ఏం చెప్తున్నారంటే ప్రభుజీలు వారు, మనకి భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి రూపాలు, నామాలు, లీలలు, గుణాలు, అటువంటి ప్రదేశాలు ఏ విధంగా మనకు గోచరిస్తున్నాయో అదే విధంగా అతని యొక్క స్వరూపము, శ్రీకృష్ణునికి కూడా ఒక పేరు, అతనికి కూడా రూపం, అతనికి కూడా గుణాలు, అతనికి కూడా ఒక ధామము, అతనికి ఒక స్వతహాగా ఉంటాయి. అవి భౌతిక ప్రపంచానికి కంటే అతని యొక్క స్వరూప శక్తికి, అతని యొక్క అంతరంగిక శక్తిలో ఉండడం జరుగుతుంది. So now we are going to enter into his personal space of Krishna. See, Krishna is very merciful that he is allowing the living entities, even though living entities are not very qualified, to have access to his personal space. We see some famous personalities like film stars, movie stars. Are they allowing us to access their personal space? No, sometimes they may post some videos in the social media. Sometimes we can hear something about their news in the news and through social medias, but we are not daily having access to that person. But we are not daily having access to the Prime Minister of India, the Chief Minister of any state, or we are not having daily access to Indra or Brahmaji. But Lord Krishna is so merciful. He is giving us his personal access. Daily we can have his access to his personal name, form, gun, lila, dham, parikar, associates, which are not part of this material world, which are not part of the external energies of Krishna, is part of his internal energy. And Krishna is giving and we are giving us access to his internal zone, is internal personal space. If somebody comes and stays with you, then you will not give access to your internal space. You will try to hesitate, but Krishna gives access to the internal space. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మనందరికీ తండ్రిగా ఉన్నాడు. అంటే మనందరం కూడా అతని యొక్క అంశలము.
అంటే జీవాత్మలము, మనకు జీవాత్మలకి భగవంతుడికి మనకు అర్థం చేసుకోవాలంటే అతడు మనల్ని అర్థం చేసుకుని అతడు యాక్సెస్ని ఇస్తున్నాడు మనల్ని, అతడి యొక్క లీలలను మనం అర్థం చేసుకోవడానికి, అతని వ్యక్తిగతంగా నామ రూప గుణ లీలలను తెలుసుకోవడానికి అతడు మనల్ని అనుమతిస్తున్నాడు. ఏ విధంగా? ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మనకు భౌతిక ప్రపంచంలో ఎవరైనా గొప్ప వాళ్ళు చూస్తే మూవీ స్టార్స్ అయినా, పిఎం అయినా, సీఎం అయినా, వాళ్ళ యొక్క వ్యక్తిగత జీవితాలు మనం తెలుసుకోలేము. కానీ మనకి భగవంతుడితో సంబంధం ఉంది కాబట్టి భగవంతుడు మనందరితో కృపతో కటాక్షంతో అతడి యొక్క లీలలు గుణాలను అతను అర్థం చేసుకోవడానికి మనకి అనుమతిస్తున్నాడు. అంటే అతడి యొక్క గొప్పతనాన్ని మనం పోల్చుకుంటే మనకి ఇది అతని యొక్క అంతరంగిక స్వభావానికి మనం వెళ్తున్నాము. ఈ యొక్క భగవంతుని యొక్క లీలలు అర్థం చేసుకోవడం అంటే అతని యొక్క స్వభావాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ముందుకెళ్తున్నాం. అటువంటి అవకాశాన్ని మనకి భగవంతుడు కల్పించాడు అని చెప్తున్నారు. Once we access to his internal potency of the Lord, the personal space of the Lord, all our anarthas, all our misgivings, all our material desires which we have gathered over all the years, all the birds will immediately vanish, and slowly we can revive our eternal relation, our dormant eternal relationship with him. అంటే భగవంతుడి యొక్క గుణ రూప లీలాలను మనం సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు భగవంతుడి యొక్క లీలలోనికి కూడా మనము వెళ్ళి అతని యొక్క లీలలో మనం కూడా భాగాన్ని పంచుకునే అవకాశాన్ని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మనకు కలిగిస్తున్నాడు. రాధారాశిబరి ప్రభు, యూ కెన్ షార్ట్ యువర్ డిస్క్రిప్షన్ సో దట్ ఐ కెన్ వర్డ్ టు వర్డ్ నైస్లీ కనెక్ట్. Okay, so the living entities are attached to mind and body which is external to the soul. మన ఆత్మ, మన శరీరం ఇవన్నీ కూడా భౌతిక ప్రపంచానికి సంబంధించినవి, కానీ భగవంతుడు ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి ఆధ్యాత్మిక సంబంధానికి సంబంధించిన వాడు. Yes, so we are now having access, the living entities has access to external mind and external body, but living entities also have his internal access, and that in the internal zone of the living entity he is having a eternal relation with Krishna. అంటే మనకి ఈ యొక్క భౌతిక ప్రపంచంలో భౌతిక విషయాలతో మనకు సంబంధం ఉంది, మన శరీరంతో, మన మనసుతో, వీళ్ళందరూ భౌతిక ప్రపంచాల సంబంధం ఉంది. అదేవిధంగా మనకు ఆత్మలకి భగవంతునికి అంతరంగిక సంబంధం అనేది కలిగి ఉంటుంది. అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. And by hearing these pastimes of Lord Jagannath, we are trying to revive that internal, our original relation with Krishna. మనము ఈ భగవంతుడి యొక్క జగన్నాథుడి యొక్క లీలలను మనం తెలుసుకుంటే మనకు భగవంతుడికి అంతరంగా ఉన్నటువంటి శాశ్వతంగా ఉన్నటువంటి ఈ సంబంధాన్ని నెలకొల్పుకోవడానికి ఈ యొక్క జగన్నాథుడి యొక్క లీలలు, అతని యొక్క గొప్పతనం వినడం వల్ల మనకు బయటపడుతుంది. So the pure devotees of the Lord are under the spiritual energies of Krishna. శుద్ధ భక్తులందరూ కూడా భగవంతుడి యొక్క అంతరంగ శక్తిలో ఆధీనంలో ఉంటారు. ఆత్మానాస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రిత భజంత్య అన్య మనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిం అవ్యయం. So those who are not deluded, those who are not under the control of material nature, mind and body and false ego, they are fully engaging their in loving relationship with Krishna, who is Avyayam, who is inexhaustible. All the forms in the material world are exhaustible, but the living entities having eternal form and eternal relation, inexhaustible with the Supreme. ఇది భగవద్గీత 9వ అధ్యాయంలో 13వ శ్లోకంలో ఏం చెప్పడం జరిగిందంటే మహాత్మానస్తు మాం పార్థ. అంటే ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పార్థ అంటే అర్జునుడికి చెప్తున్నాడు. ఏం చెప్తున్నాడు? మహాత్ములు అంటే భగవంతుడి యొక్క భక్తులు, భగవంతుడి యొక్క శుద్ధ భక్తులు. ఇప్పుడు ఎవరైతే భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలో వాళ్ళందరూ కూడా భగవంతుడి భక్తులు. ఏమవుతారంటే భగవంతుడి యొక్క భౌతిక శక్తి ఉంది, అంతరంగిక శక్తి ఉంది. భౌతిక శక్తిలో అంటే మనము మన యొక్క మనసుకి, మన యొక్క కార్యకలాపాలకి, మన యొక్క కర్మ ద్వారా నిబంధించబడి ఉంటాం. కానీ ఆధ్యాత్మిక శక్తిలో ఉంటే మనకి అటువంటి మహాత్ములకి, గొప్ప వాళ్ళకి భగవంతుడి యొక్క భక్తి చేస్తూ అతని యొక్క నిజమైనటువంటి స్వరూపాన్ని, అతని భగవంతుడి యొక్క లీలని అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం అనేది మహాత్ములకి కల్పిస్తారు.
Okay. So in the 10th canto of Srimad Bhagavatam, there is a very beautiful verse. I will sing this verse. ఇది Tava పదవ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి మనకి భగవంతుడి యొక్క శ్రీమద్ భాగవతంలో ఉన్నటువంటి అన్ని అధ్యాయాలు 10వ అధ్యాయం చాలా ముఖ్యమైనది. దానిలో శ్రీకృష్ణ భగవాను యొక్క లీలలకు సంబంధించినటువంటి సుందరమైనటువంటి శ్లోకాన్ని ప్రభుజులు వారు పాడుతున్నారు. Yes, I will sing this verse. Tava kathamritam tapta jeevanam kavirviriritam kalpashapaham shravanamangalam shrimadadam bhuvi gridhanti ye bhurida jana. So those who are suffering in the material world, those who are suffering in the material world, they should do? Tava katham, they should hear the glories of the Lord. Those who are suffering in the adi daivik, adi bhautik, adhyatmik kleshas, and they want to get release from all the miseries, they should hear the glories of the Lord. తవ కథామృతం తప్త జీవనం కవిభిరీడితం కల్మషాపహం శ్రవణమంగళం శ్రీమదాతతం భువి గృహంతి యే భూరిధా జనా. ఇది ఎంతో అందమైనటువంటి శ్లోకం అన్నమాట. దీనిలో తవ కథామృతం, మనందరికీ కూడా భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నప్పుడు ఉన్నటువంటి భయాలేంటి? మనకి మరణం అంటే భయం, ముసలితనం అంటే భయం, రోగాల నుండి భయము, మనకి 3 రకాలైనటువంటి తాపాలు, భౌతికంగా వేరే వాళ్ళ నుండి భయాలు, వేరే వాళ్ళ నుండి మనకు సమస్యలు, మన యొక్క మనసు కూడా సమస్యలు, ఇవన్నింటి భౌతిక సమస్యలన్నిటికీ మనం దూరంగా ఉండాలి. అంటే మనం చేసినటువంటి పాప కర్మల నుండి కూడా దూరంగా ఉండాలి, మన ఒక మంచి జీవితాన్ని మన ఆనందంగా ఉండాలి. అంటే దీంట్లో ఏం చెప్పారంటే తవ కథ అమృతం, తవ కథ అమృతం. అమృతం అంటే మనకు ఒక పాలు అమృతంగా ఉంటాయి, మనకి ఏవైతే తీర్పు అమృతంగా ఉంటాయి, అటువంటి అమృతాన్న కథను, భగవంతుని యొక్క లీలలు, జగన్నాథుడి యొక్క లీలలు, భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ యొక్క లీలలు, తవ కథ అమృతం తప్త జీవనం, మనందరికీ ఈ యొక్క జీవనాన్ని, ఆనందాన్ని మనకి జీవితంలో కల్పిస్తాయి. శ్రవణ మంగళం, వినడానికి ఎంతో మంగళమైన కార్యం, మనం చేసినటువంటి గొప్ప పుణ్యకార్యం, గొప్ప కార్యం ఏంటంటే భగవంతుడి యొక్క లీలలు వినడం. శ్రీమద్ ఆతతం భూవి గృహంతియే భూరిధా జన. మీరందరూ భగవంతుడి యొక్క గొప్ప చేసినటువంటి లీలలను మీరందరూ వినండి, మీ జీవితాలన్నీ ఆనందంగా చేసుకోండి. ఇప్పుడు మనలో ఉన్నవారు ఎంతమంది ఆనందంగా ఉండాలనుకుంటున్నారు? అందరూ ఆనందంగా ఉండాలి. అంటే భగవంతుడి యొక్క లీలను వినడం వల్ల మనకి ఈ యొక్క భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి కష్టాలన్నీ పోయి మనకి నిజమైనటువంటి ఆనందం అనేది లభిస్తుంది. Those who are hearing these glories of the Lord, those who are reciting these glories of the Lord, and those who are presenting these glories of the Lord, this will be glorious Shravana Mangalam. This will be auspicious for all of them. ప్రభుజులు ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ యొక్క భగవంతుడి లీలలను ఒకరు చెప్పేవాళ్ళు, వినేవాళ్ళు, దాని గురించి నాలుగా అనువాదం చేసేవాళ్ళు, అతనికి సంబంధించిన ప్రశ్నలు అడిగేవాళ్ళు, వీళ్ళందరికీ కూడా సంపూర్ణమైనటువంటి మంగళం అంటే సంతోషాన్ని, మంగళకరమైనటువంటి కార్యం అయి ఉంటుంది ఈ భగవంతుడి యొక్క లీలను మనం వినడం ద్వారా. And not only that, it will be beneficial by our hearing of this Jagannath. It will be beneficial for the entire universe. అంతేకాదు, మనం ఇప్పుడు ఈ భగవంతుడి లీలను మనం వింటున్నాం, మీరు చూస్తున్నాం, ఇవి ఒక శబ్దాలు మా దగ్గర నుండి ఇప్పుడు మన జూమ్లో అవి ప్రవహిస్తున్నాయి ఆకాశంలో. అంటే మన ప్రపంచాన్ని మొత్తాన్ని కూడా మంగళకరం చేస్తున్నాయి భగవంతుని యొక్క లీలలు మనం చేయడం వల్ల, కీర్తన చేయడం వల్ల. So now we will hear about Lord Jagannath. ఇప్పుడు మనం భగవంతుడు జగన్నాథుడి గురించి విందాం. Jagannath, he is the Lord of the universe. జగన్నాథ్, ఇతడు జగన్నాథ్ అంటే ఇతడు ప్రపంచానికి, జగత్కు కూడా అతడు నాథ అంటే దానికి స్వామి జగన్నాథుడు. He is not Lord of Odisha, he is not Lord of India, he is not Lord of Bharatavarsha, he is not Lord of Bhuloka, he is not Lord of the universe. He is the Lord of the entire material and the spiritual creation. భగవంతుడు కేవలం ఇతడు ఒడిశాలో ఉంటాడు, ఒడిశా వాళ్ళకే దేవుడు, మిగతా హిందువులకే ఉంటే హిందువులకే దేవుడు, భారతదేశంలో ఉంటే భారతదేశం వాళ్ళకే దేవుడే కాదు. జగన్నాథుడు అతని పేరులోనే ఉంది, జగత్తుకు
భౌతిక ప్రపంచాలు, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాలు, అన్ని ప్రపంచాలకి అతడు నాథుడు, అతడే అందరిని పోషించేవాడు అని అర్థం. All kinds of persons have served Lord Jagannath. Hindus, Muslims, Christians, Jains, Buddhists, all have served Lord Jagannath in the Nilachala Dham. All kinds of persons have served him. ఈ నీలాచల ధామంలో ఉన్నటువంటి జగన్నాథపురిలో జగన్నాథుడి యొక్క భక్తులు ఎవరు ఉన్నారంటే కేవలం హిందువులు, కేవలం ఒడిశా వాళ్ళు, కేవలం జైనులు ప్రతి ఒక్కరు ఉన్నారు. హిందువులు, ముస్లింలు, క్రిస్టియన్స్, అన్ని మతాల వాళ్ళు జగన్నాథుడి యొక్క భక్తులు ఉన్నారు. ప్రపంచంలో అందరూ కూడా జగన్నాథుడి పూజిస్తారు. అతని భక్తులు అతని సేవ చేసే వాళ్ళని మనం చూస్తాం. Okay, so we know that there is 4 yugas. 4 yugas are there, right? మనందరికీ తెలుసు మనకి 4 యుగాలు ఉన్నాయని. We know Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapar Yuga and Kali Yuga, right? మనకి 4 యుగాలు ఉన్నాయి. అవి ఏంటంటే సత్యయుగము, త్రేతాయుగము, ద్వాపరయుగము, కలియుగము. ఈ 4 యుగాలు ఉన్నాయని మనందరికీ తెలుసు. వేణుగోపాల్ సార్ తెలుసా? ఓకే. And on the Bhu planet where we are residing on the Bharata Khanda of the Bhu planet, right? We are residing in the Bharata Khanda, Bharata Varsha. So on the Bhu planet, on this Bhu planet, Lord performs different pastimes in the different yugas. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడున్నామంటే భారత ఖండంలో, భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఈ భాగంలో, భూభాగంలో మనం ఉన్నాము. ఈ భూమండలాల్లో భగవంతుడు 4 యుగాలలో వేరు లీలలను చేస్తూ ఉంటారు ఈ మనం ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో, భూమండలంలో. In the Satyuga, Lord is performing pastimes as Badrinath. సత్యయుగంలో భగవంతుడు అదే దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు బద్రీనాథ్ రూపంలో మనకి అతడు అవతరించి అతడు లీలలు చేస్తాడు. So in the Himalaya region, there is the place where Lord performed. Lord is doing tapasya as Badri Narayan, and he is giving blessings to the Bharata Varsha and Bhuloka Vasis. ఈ భగవంతుడు ఈ యొక్క సత్యయుగంలో ఈ హిమాలయ ప్రదేశంలో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రదేశంలో చూస్తే అక్కడ బద్రీనారాయణ రూపంలో అవతరించి అక్కడ తపస్సులు చేస్తూ మనకు భరత వంశులందరికీ, భరత వర్షంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా కళ్యాణానికి అతడు లీలలు చేస్తున్నాడు. In the Dwapar Yuga, in the Treta Yuga, Lord performed pastimes that Lord Ramnath, Lord Ramachandra. త్రేతాయుగంలో అదే భగవానుడు మనకి రామావతారంలో వచ్చి అతడు లీలలు చేయడం జరిగింది. So we know that in the place called Rameshwara, Lord has performed his divine pastimes of making the bridge and worshipping Lord Shiva. మనందరికీ తెలుసు రాముడు మనకి రామేశ్వరంలో శివుడిని పూజించి అక్కడ నుండి మనకి సీతమ్మ తల్లిని చేయడానికి ఎన్నోటువంటి లీలను చేశాడు. ఆ రామేశ్వరంలో కూడా మనకు ధామంగా చెప్పుకోబడుతుంది. అక్కడ శ్రీరాముల వారు చేసినటువంటి లీలాస్థలి. And in the Dwapar Yuga, Lord performed pastimes as Krishna, and he performed his pastimes in Vrindavan and in Dwarka. అదే విధంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ద్వాపర యుగంలో వచ్చి మనకి ఈ యొక్క బృందావనంలో, ద్వారకాలో, మథురాలో ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు లీలలు చేయడం జరిగింది. అది ఒక ధామం. But Lord Jagannath performed his pastime in the Satyuga as Neela Madhav, but this current form of the Lord has advented in the Kali Yuga. మనకి జగన్నాథపురి ధామము, 4 ధామములో జగన్నాథపురి ధామము అన్ని యుగాలలో ఉన్నప్పటికీ కూడా అదే జగన్నాథపురంలో ఉన్నటువంటి మనం చూస్తున్నటువంటి ఈ రూపము కంటే ముందు జగన్నాథుడు నీలమాధవ రూపంలో పూజించడం జరుగుతుంది. పూజించదగ్గవాడు. జగన్నాథపురి ధామ్ కి జై. జై జగన్నాథ్. జగన్నాథపురి ధామ్ కి జై. In the Jagannath Dham, have come and done their bhajans. Sant Guru Nanak, Sant Kabir, and some point of time Buddhist had also ruled over the Jagannath Puri temple, and they had worshipped Lord Jagannath as Lord Buddha.
జగన్నాథుడి మందిరము ప్రతి ఒక్కరికి, అందరికి, అన్ని సాధువులకి, అందరి స్వాములకి, అన్ని మతాల వారికి, అన్ని కుటుంబాల వారికి, ఎంతో మంది గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చి జగన్నాథుడి యొక్క లీల చూసారు. అంత సంత గురునానక్ వారు, సంత కబీరు, బుద్ధిస్టులు, దేవి భక్తులు, జైనులు, వీళ్ళందరూ కూడా ఈ యొక్క జగన్నాథుడికి పూజలు చేయడానికి, జగన్నాథ భక్తులు కావడానికి అక్కడికి రావడం జరిగింది. There is the famous Govardhan Mutt of the Sankar Sampradaya, and there is a mutt of Madhva Sampradaya and Ramanuja Sampradaya, and there is the entire temples of Lord Chaitanya and his associates. ఈ జగన్నాథపురిలో మనకు వెళ్తే గొప్ప గొప్ప ఆచార్యులైనటువంటి శంకరాచార్యులు, రామానుజాచార్యులు, మధ్వాచార్యులు వారి యొక్క గొప్ప గొప్ప మఠాలను కూడా అక్కడ స్థాపించి జగన్నాథుడికి సంబంధించిన రథయాత్రని, జగన్నాథుడికి సంబంధించిన లీలలని, జగన్నాథుడికి సంబంధించిన కథలు వినడానికి చూశారు. అదేవిధంగా కలియుగంలో అవతరించినటువంటి చైతన్య మహాప్రభువులు కూడా అతని యొక్క సంగీతంలో భక్తులందరూ కూడా ఆ ప్రదేశంలో నివసించి జగన్నాథుడిని కొలవడం జరిగింది. Yes, and even when the Muslims tried to attack the temple, they also, many of Muslims became devotees of Lord Jagannath. మనకి ఆ ప్రదేశంలో కొంతమంది వేరు వేరు మతాల వాళ్ళు పరిపాలించారు. కొంతమంది ఒక ముస్లింలు, బ్రిటిషులు పరిపాలించినప్పుడు కూడా ఆ జగన్నాథుడి ప్రదేశానికి రాగానే వాళ్ళందరూ జగన్నాథుడి యొక్క భక్తులుగా మారిపోవడం జరిగింది. ముస్లింలో చూస్తే మనకు హరిదాస్ ఠాకూర్లు కూడా జగన్నాథుడి యొక్క భక్తులుగా మారిపోవడం జరిగింది. And during the British rule, the Britishers were unable to understand the deeper meaning of Jagannath's worship, and they were trying to take over the temple, and then many of the British officers, they also became the devotees of Jagannath. మనకు బ్రిటిషులు పరిపాలించారు మన భారతదేశంలో. గుర్తుంటే ఆ ఎన్ని సంవత్సరాలు అయితే బ్రిటిష్ వాళ్ళు మనల్ని పరిపాలించారో అన్ని సంవత్సరాలు ఆ జగన్నాథులు సంబంధించినటువంటి ఒక అతను ఏ విధంగా పూజలు చేస్తారు, ఏ విధంగా లీలలు చేస్తారు, ఏ విధంగా ఈ పనులు చేస్తారు వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు. కొంతమంది అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే వాళ్ళందరూ కూడా జగన్నాథుడి యొక్క భక్తులుగా మారిపోయారు. Okay, and our spiritual masters Bhakti Vinod Thakur and Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur and our spiritual master Prabhupada, they have also performed many activities in the holy place of Jagannath. మనం వస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క బ్రహ్మ మాధవ సంప్రదాయంలో మనం నేర్చుకున్నాము. నాలుగు సంప్రదాయాలు, బ్రహ్మ మాధవ సంప్రదాయాలు ఉన్నటువంటి మన ఆచార్యులు భక్తి వినోద్ ఠాకూర్లు, భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్లు, మరి యొక్క మన అంతర్జాతీయ కృష్ణ భావనామృత సంఘ ఇస్కాన్ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు కూడా అతడు ఆ జగన్నాథుడి యొక్క ప్రదేశంలో జగన్నాథుడి యొక్క లీలను సంగ్రహించడం జరిగింది, వాళ్ళు అనుగ్రహించడం జరిగింది. Okay, so Jagannath is representing all the four forms. Jagannath, Baladev, Subhadra and Sudarshan is representing different colors, and we see on the Bhu planet Bharatvarsh there are many persons with different colors. So Jagannath is trying to represent, Jagannath is trying to connect to all, Jagannath is all kinds of persons. మనకి జగన్నాథపురంలో ఉన్నటువంటి 4 విగ్రహాలలో జగన్నాథుడు, బలదేవుడు, సుభద్ర, సుదర్శనులు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి రంగులను పోలిస్తే మన భారతవర్షంలో ఉన్నటువంటి 4 దిశలలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క శరీరంలో ఉన్నటువంటి రంగుని పోల్చుతూ వాళ్ళందరూ అంటే మన ఈ భగవంతుడు అందరి కోసమని చెప్పడం జరుగుతుంది. So one connects to Jagannath on the level of soul, not on the level of mind and not on the level of body. There may be difference on the level of mind and body, but the soul, all the living entities can connect to Jiva, can connect to Lord Jagannath. అంటే భగవంతుడికి ఈ యొక్క మతాలతోనే శరీరాలతో సంబంధం లేదు. ఆడవాళ్ళైనా, మగవాళ్ళైనా, నల్ల వాళ్ళైనా, తెల్ల వాళ్ళైనా, ఏ దేశం వాళ్ళైనా కూడా భగవంతుడి యొక్క ఆత్మలు కాబట్టి, మనందరి ఆత్మలు కాబట్టి భగవంతుడికి ఆత్మకు సంబంధం ఉంటుంది కాబట్టి ఇటువంటి వ్యత్యాసాలని భగవంతుడు చూడడు. Shri Jagannath Baladev Subhadra ki jai. So Lord Jagannath is Krishna himself, and Subhadra, Mother Subhadra is Yoga Maya, the expansion of the internal potency of Krishna. హూ ఇస్ జగన్నాథ్? ఎవరు జగన్నాథుడు? జగన్నాథుడు, బలదేవ, సుభద్రుడు ఎవరు వారు అంటే, జగన్నాథుడు అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, స్వయంగా శ్రీకృష్ణుడే జగన్నాథుడు అంటే. అదేవిధంగా సుభద్ర అంటే శ్రీకృష్ణుని యొక్క చెల్లెలైన సుభద్ర, అతడు యోగమాయ అంటే భగవంతుడి యొక్క అంతరంగిక శక్తి యొక్క అవతారం. And Baladev, Balaram is the Sannidhi Shakti of Sri Krishna. అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుకు ఉన్న అనంత శక్తులలో సన్నిధ శక్తి అంటే శ్రీకృష్ణ భగవాను యొక్క అన్నయ్య అయినటువంటి బలరాముడే బలభద్రగా ఉన్నాడు ఇక్కడ. This Sannidhi Shakti and
Yogamaya Shakti helps Krishna in his internal pastimes. భగవంతుడి యొక్క లీలలో ఈ యొక్క అంతరంగిక శక్తి మరియు సన్నిధి శక్తి బలరాములు సుభద్రలు జగన్నాథుడి యొక్క లీలలో వాళ్ళు సమ్మిళితం చేస్తారు. And Sudarshana is the pure devotee of the Lord and who is serving him as the Ayuda weapon. సుదర్శన చక్రం, మన ప్రతి గోపురాలపైన సుదర్శన చక్రాన్ని చూస్తాము. అటువంటి సుదర్శనుడు అతను భగవంతుడి యొక్క శుద్ధ భక్తుడు. సుదర్శనుడు కూడా ఆ యొక్క జగన్నాథునితో పాటు ఉంటాడు, ఒక ఆయుధంగా రక్షించడానికి ధామాన్ని, భక్తులని, అందరిని. We have seen that Lord Vishnu carries Sudarshana on his hand, but here we see that Sudarshana is present as a stick next to Lord Jagannath. మనం చూస్తాము విష్ణు అవతారంలో వస్తే శంఖ చక్ర గదా పద్మాలను కలిగి ఉంటాడు. దాని చేతిలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడి చేతిలో మనం చక్రాన్ని చూస్తాము. కానీ ఈ జగన్నాథపురిలో అదే సుదర్శనుడు భక్తుడు జగన్నాథుడి పక్కన ఒక కర్రతో చేసినటువంటి ఒక రూపంలో అతడు వ్యక్తిగా మనం చూడగలుగుతాము సుదర్శనుని. The pastime of advent of Lord Jagannath on this Bharat is mentioned in many scriptures. In the Vishnu Sahasranam, the name of Lord Jagannath is also mentioned. జగన్నాథుడి యొక్క రూపము, జగన్నాథుడు మనకి అన్ని అవతారాలు ఏ విధంగా వచ్చాయో, రామావతారం, కృష్ణ అవతారం, వేరు వేరు అవతారాలు వచ్చిన విధంగా ఈ జగన్నాథుడి యొక్క అవతారము ఏ విధంగా భూలోకానికి భరత వర్షంలో వచ్చిందనే విషయాలని మనకు చాలా గ్రంథాలలో చాలా విషయాలు మనకు తెలుస్తుంది. దాంట్లో వచ్చేసి మనకి విష్ణు సహస్రనామంలో జగన్నాథుడి పేరుండడం, బ్రహ్మాండ పురాణంలో అతడికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు కూడా ఉండడం అని చెప్తున్నారు. So one may be staying in some part of India where the pastimes of Lord Jagannath may not have been heard, but if you go to the Vedic scriptures, lots of pastimes of Lord Jagannath has been mentioned. మనకి కేవలం భారతదేశంలోనే కాదు, ప్రపంచ దేశాలలో ఉన్నటువంటి సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కూడా వేరు వేరు పురాణాలలో, వేరు వేరు శాస్త్రాలలో వాళ్ళు జగన్నాథుడి యొక్క లీలను వాళ్ళను అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. హరే కృష్ణ. రాధారాజు ప్రభు, I have to go for 1 minute. Haricharan sir, are you there? గురుగారు చెప్పండి. You can translate in Telugu. గురుగారు చెప్పండి. Can you translate in this English into Telugu? 2 minutes, I will be back. లేదండి, లేదా అంత స్పష్టంగా రాదు నాకు. Okay, Radharaj Prabhu, you can chant Hare Krishna 2 minutes, I will just back. Okay, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, please continue. Sorry for. There are 18 Puranas and Skanda Purana is the longest Purana.
మనకి 18 పురాణాలు ఉన్నాయి. దాంట్లో అన్నిటికంటే పెద్ద పురాణం ఏంటంటే స్కంద పురాణము. And within the Skanda Purana, there is one section for Lord. స్కంద పురాణంలో మనకి ఒక భాగం ఉంది. దాంట్లో భగవంతుడు శ్రీకృష్ణునికి సంబంధించినటువంటి లీలలు. There is in the Skanda Purana, there are many sections for different places of pastimes of Lord Shri Krishna, but there is a specific section for Purushottam Kshetra or Utkal Kshetra. ఈ యొక్క స్కంద పురాణంలో భగవంతుడికి సంబంధించిన ఎన్నో లీలలను వర్ణించడం జరిగింది. దీంట్లో మనకు ఉత్కల క్షేత్ర, పురుషోత్తమ క్షేత్ర, జగన్నాథపురి సంబంధించినటువంటి ఒక సెక్షన్ అనేది ఉంది. దాంట్లో మనం జగన్నాథ్ గురించి నేర్చుకుంటాం. In this, the Jaimini Rishi is narrating this pastime in the Skanda Purana. ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి ఒక జగన్నాథుడి యొక్క లీలని జైమిని ఋషి యొక్క స్కంద పురాణంలో వర్ణించడం జరిగింది. In the Satyuga, Markandeya Muni was doing tapasya at the time of devastation, since he had a very long life of 7 kalpas. He had a boon from Lord Shiva that he will live for 7 kalpas. 1 kalpa is a day of బ్రహ్మాజీ, రైట్? మనం నిన్న మన భగవద్గీతలో బ్రహ్మాజీ యొక్క ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటారు వాళ్ళ యొక్క క్యాలిక్యులేషన్ నేర్చుకున్నాం. దాని ప్రకారం బ్రహ్మదేవుని నుండి మార్కండేయ ఋషికి 7 కల్పాల వరకు జీవించేటువంటి వర్ణం ఉంది. 7 కల్పాలంటే బ్రహ్మదేవుడి ఒక రోజులు అంటే మనకి ఎన్నో యుగాలు దాంట్లో కలిసిపోతాయి. అన్ని సంవత్సరాలు అంత వయసు కలిగి ఉన్నటువంటి మార్కండేయ ఋషి ముని. And Markandeya Rishi, while he was at the night, at the time of Brahmaji's night, he was in the water of devastation, in the water of Pralaya. At the night, all the creation is devastated, destructed, and he was there swimming in the Pralaya Jal, and he was very thirsty and anxious. మనందరికీ తెలుసు ఈ యొక్క ప్రళయము బ్రహ్మదేవుడి యొక్క రోజు మొత్తం క్రియేషన్ కనిపిస్తుంది. బ్రహ్మ యొక్క రాత్రి అప్పుడు ఈ యొక్క ప్రళయం వస్తుంది అన్నమాట. ప్రపంచాలన్నీ నీటిలో మునిగిపోతాయి. అప్పుడు నీటిలో మునిగిపోతున్నప్పుడు రాత్రి పూట ఈ యొక్క మార్కండేయ ఋషి మాత్రం అతడికి జీవించేటువంటి వరం ఉండడం వల్ల ఆ యొక్క ప్రళయ నదిలో నీళ్ళలో అతడు కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉంటాడు. And he saw there he was praying to the Supreme Lord to manifest to help him and manifest the Lord to manifest, and he saw the beautiful form of Bala Gopal. అతడు ఆ నీళ్ళలో ఉన్నప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని ప్రార్థన చేస్తూ శ్రీకృష్ణుని యొక్క రూపాన్ని చూడాలని అతడు చూస్తూ ఉంటాడు. ఆ సమయంలో మార్కండేయ ముని శ్రీకృష్ణుని యొక్క బాల రూపం, మన ఫోటోలో చూసినటువంటి బాల రూపాన్ని చూస్తాడు. Yes, this is the prayer by our Bilva Mangal Thakur has written, the saint Bilva Mangal Thakur has written this mood of Markandeya Muni. Karar Vrindena Padara Vrindam Mukhara Vinde Viniveshayantam Vatasya Patrasya Puteshayanam Balam Mukundam Manasa Smarami. The body parts of Sri Krishna is described as is compared to lotus flower. Okay, ఈ యొక్క మార్కండేయ మునికి సంబంధించిన భావనని బిల్వమంగళ ఠాకూర్ అనేటువంటి ఒక ఆచార్యులు చెప్పడం జరిగింది. ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారు? శ్రీకృష్ణు యొక్క పాద పద్మాలని తామరాకుల వంటి మెత్తడిగా పోల్చడం జరిగింది. So now the lotus of his feet is being sucked by the lotus of his mouth. ఈతని శ్రీకృష్ణ పాద పద్మాలతో కలిగినటువంటి ఈ యొక్క పద్మాలని అతడి పాద పద్మాలతో సమానమైనటువంటి నోటితో తాకడం జరుగుతుంది. మీరు చూస్తున్నారు అతని యొక్క బొటన వేలు నోట్లో పెట్టుకుంటున్నాడు మన ఫోటోలో. by the lotus of his hand. అతడి తామర కమలాలు ఉన్నటువంటి చేతులతో తామర కమలాలు ఉన్నటువంటి కాళ్ళని అతని తామర కమలాలు ఉన్నటువంటి నోట్లో పెట్టుకుంటున్నాడు. And the Lord was sitting on a Vatasya Patrasya Puteshayanam. He was sleeping on the banyan leaf. వటపత్రం అంటే మనకి బనియన్ అంటే మనకి మర్రి చెట్టు యొక్క ఆకు పైన అతడు శయనిస్తూ పడుకుంటూ అతని ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నాడు. అతని బొటన వేలు నోట్లో పెట్టుకోవడం. There Markandeya Rishi prayed to the Lord for some relief, and there Lord explained him that he should go to the Purushottam Kshetra, Utkal Kshetra in the Bharata Varsha of the Bhuloka.
ఇటువంటి ప్రార్థనలు ఇటువంటి రూపాన్ని చూసిన తర్వాత శ్రీకృష్ణ భగవాన్ మార్కండేయునికి ఏం చెప్తున్నాడంటే మీరు ఉత్కల దేశంలో ఉన్నటువంటి జగన్నాథపురి పురుషోత్తమ క్షేత్రానికి వెళ్ళండి అని చెప్తారు. That is my eternal abode, and that never get destructed even during the time of pralaya. ఈ యొక్క జగన్నాథపురి క్షేత్రము నాది శాశ్వత ధామం. ప్రళయం వచ్చినా కూడా ఆ ప్రదేశానికి ఏం కాదు, ఆ ప్రదేశం అదే విధంగా శాశ్వతంగా ఉంటుంది. In Jagannath Puri there is a sarovar called Markandeya ఇప్పుడు Sarovar. మీరు జగన్నాథపురికి వెళ్ళి చూస్తే ఈ యొక్క జగన్నాథుడికి సంబంధించిన లీల జరిగినటువంటి ఈ ప్రదేశం మార్కండేయ సరోవరము మనకు కనిపిస్తుంది. So Lord Vishnu has four ayuda in his hands: Shankha, Chakra, Gada, and Padma, and that is being represent. That Lord Vishnu has manifested in different kshetras in the Bharata Varsha. ఈ ఉత్తల క్షేత్రంలో పురుషోత్తమ త్రేతలో చూసుకుంటే మనకు విష్ణు భగవానికి 4 చేతుల్లో 4 అస్త్రాలు ఉంటాయి: శంఖ, చక్ర, గదా, పద్మము. ఈ శంఖం అనేది జగన్నాథపురిని, చక్రం అనేది భువనేశ్వరంలో, గదా అనేది జైపూర్లో, జాజ్పూర్లో, పద్మ అంటే అతని యొక్క పద్మకమల లోటస్ అనేది కొనార్క్. ఈ 4 ప్రదేశాలని పోల్చడం జరిగింది. Yes, the Lord Vishnu has manifested his different ayudas in these kshetras, and Jagannath Puri kshetra is in the shape of the Shankha kshetra. It is also called Shankha kshetra. అంటే ఈ యొక్క క్షేత్రాలు భగవంతుని యొక్క 4 ఆయుధాలు 4 ప్రదేశాలుగా మారినప్పుడు పూరి జగన్నాథపురి అనేది శంఖం యొక్క ఆకారంలో ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని శంఖ క్షేత్రము అని అనడం జరుగుతుంది. In the Skanda Puran, the Jaimini Rishi is mentioning that when Brahmaji was creating, he was actually lamenting that when I create and all the living entities become in the miserable condition, they get attached to Rajaguna, Sataguna, Tamoguna, and why I am creating, why should I create, then what is the use of me creating when all the living entities are being attached to the 3 modes and they are suffering. ఈ స్కంద పురాణంలో జైమిని ముని మనకి ఏం రాస్తున్నారంటే ఎప్పుడైతే బ్రహ్మదేవుడు ఈ సృష్టిని సృష్టించాడు విష్ణు యొక్క ఆదేశం ప్రకారము, కానీ చూస్తున్నప్పుడు ఈ యొక్క జీవితంలో ఈ సృష్టిలో సృష్టించినటువంటి జీవాత్మలన్నీ కూడా మోహానికి గురయి భగవంతుని మర్చిపోయి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తాయి అనే ఉద్దేశంతో బ్రహ్మదేవుడు ఒక బాధకి గురవుతున్నాడు అనమాట. అంటే అతని యొక్క లోపానికి గురవుతున్నాడు. అటువంటి సన్నివేశంలో బ్రహ్మదేవుడు అతని యొక్క మిజరబుల్ కండిషన్ మన ఆత్మల గురించి పోల్చుకున్నటువంటి సన్నివేశంలో చెప్తున్నారు. చెప్పండి నెక్స్ట్. So Brahmaji went to the Utkala Kshetra or Jagannath Puri Purushottam Kshetra. ఆ సమయంలో జగన్నాథపురి క్షేత్రంలోనికి ప్లీజ్ కంటిన్యూ బ్రో. So Lord Brahmaji started meditating on the Supreme Personality of Godhead in the Purushottam Utkala Kshetra. ఈ భగవంతుడి యొక్క ఉత్కల క్షేత్రమైనటువంటి జగన్నాథపురికి బ్రహ్మదేవుడు వచ్చి అక్కడ ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఈ యొక్క అతని యొక్క ఈ దుఃఖ పరిస్థితి నుండి దూరం కావడానికి. And now came our mother Lakshmi Mata ki Jai, and she manifested herself in front of Brahmaji. అటువంటి ప్రదేశంలో ఇతడు ఈ యొక్క ఉత్కల క్షేత్రంలో జగన్నాథపురిలో బ్రహ్మదేవుడు కూర్చొని ఉన్నప్పుడు స్వయంగా లక్ష్మీమాత ఆ ప్రదేశానికి వచ్చి బ్రహ్మదేవుడి ముందు ప్రత్యక్షమైంది. And she explained the glories of Purushottam Kshetra to Brahmaji. స్వయంగా లక్ష్మీదేవి బ్రహ్మదేవుడికి ఈ యొక్క జగన్నాథపురి యొక్క క్షేత్రం యొక్క మహిమని అతని యొక్క గొప్పతనాన్ని బ్రహ్మదేవుడికి లక్ష్మీదేవి స్వయంగా చెప్తుంది. And also to Yamaraj. అదే విధంగా యమరాజు కూడా ఈ యొక్క జగన్నాథపురి క్షేత్రం యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్తుంది లక్ష్మీదేవి. Yamaraj was worried that if that Purushottam Kshetra Utkal Kshetra is not part of the material creation, then no one will come to his Yamapuri. Everybody who comes to Purushottam Kshetra will be liberated, because it is the eternal dham of the Lord. So thereby he was very much worried for his seva as a Yamaraj. యమరాజుడికి ఇచ్చినటువంటి భగవంతుడి సేవ ఏంటంటే ఎవరైతే పాపం పనులు చేస్తారో యమలోకంలోకి వెళ్ళి యమగండాలను అనుభవించాలి.
కానీ యమరాజుకు వచ్చినటువంటి సమస్య ఏంటంటే ఎవరైతే జగన్నాథపురికి వస్తారో వాళ్ళ పాపాలన్నీ కడిగిపోతాయి, నా యమపురికి నాకు ఇచ్చినటువంటి సేమ వీళ్ళందరినీ శిక్షించేటువంటి సేమ అనేది కోల్పోతాను అనే భయంతో యమరాజు కూడా ఈ యొక్క జగన్నాథపురికి వచ్చి ఈ విషయాన్ని చర్చిస్తున్నారు లక్ష్మీమాతతో. So in the Nilachal, in the Purushottam Kshetra, the Nilachala mountain, blue mountain, there is a blue cave and there is a blue boy. So there is a Nilachala mountain. Nila means blue. So Nilachala mountain, Nila Kandara means cave, and Nila Madhav, the Krishna, is eternally residing there. ఈ యొక్క జగన్నాథపురిని మనం నీలాచల ధామం, నీలం అంటే మన తెలుగులో నీలం అంటే మనకి నీలమే అంటాము తెలుగులో, మనకి ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి మేఘాలతో పోలుస్తాం అనమాట నీలం. అటువంటి నీల పర్వతాలలో ఆ నీల రంగులో ఉన్నటువంటి గుహలో నీలమాధవుడు, నీలం అంటే శ్యామ సుందరమైనటువంటి మాధవుడు, శ్రీకృష్ణునికి ఇంకో పేరు మాధవుడు, నీలమాధవుడి రూపంలో శ్రీకృష్ణుడు ఒక బాలుని రూపంలో ఆ నీలాచల మౌంటైన్ పైన, నీలాచల సహ్యాద్రి పైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు నీలమాధవ రూపంలో ఉన్నాడు. And when the living entities from the higher planetary systems, like in the Swarga Loka or Brahma Loka, Jana Loka, Tapar Loka, when they see from the top, they see the Purushottam Kshetra, they see all the living entities as the eternal associate of Krishna. మన యొక్క ప్రపంచాన్ని, మనకు యూనివర్స్ని బ్రహ్మదేవుడు సృష్టించినటువంటి యూనివర్స్లో పైన 7 లోకాలు, కింద 7 లోకాలు, మొత్తం 14 లోకాల వాళ్ళందరూ ఉన్నారు. 14 లోకాల్లో వచ్చినటువంటి తపోలోకం, భూవర్లోకం, బ్రహ్మలోకం, స్వర్గలోకంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎప్పుడైతే జగన్నాథపురి భూలోకంలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క నీలాచల క్షేత్రం, జగన్నాథపురి క్షేత్రంలో చూస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తి, ప్రతి జీవరాశికి వాళ్ళు ఏ విధంగా చూస్తారంటే వాళ్ళకి 4 చేతుల్లో ఉన్నటువంటి విష్ణు దూతలుగా, విష్ణువతారాలుగా చూడడం జరుగుతుంది. Yes, and Mata Lakshmi is explaining the glories of Jagannath Puri, that whoever goes to Jagannath Puri gets immense punya and up to the extent that he may be liberated from the material creation. ఈ లక్ష్మీదేవి ఈ యొక్క జగన్నాథపురి నీలాచల ధామం యొక్క గొప్పతనాన్ని బ్రహ్మదేవుడికి యమరాజుకు చెప్తా ఉంటుంది. ఎవరైతే ఈ జగన్నాథపురికి, ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి జగన్నాథపురికి వెళ్తారో వాళ్ళకి ఎంత పుణ్యం కలుగుతుందంటే వాళ్ళు అనంతమైనటువంటి యొక్క భగవంతుడి శాశ్వత ధామమైనటువంటి యొక్క వైకుంఠ ధామాన్ని చేరుకునే అవకాశాన్ని కూడా దీంట్లో ఉంటుంది. Every breathing in the Purushottam Kshetra is equivalent to doing Ashwamedha Yajna. మనకు వేదాలలో గొప్ప గొప్ప యజ్ఞాలు, గొప్ప గొప్ప తపస్సులు చేయడానికి చెప్పడం జరిగింది. కానీ కేవలం జగన్నాథపురి దానికి వెళ్ళి మనం కేవలం శ్వాసం తీసుకుంటే, శ్వాసించి వదిలితే అది అశ్వమేధ యజ్ఞం. అశ్వమేధ యజ్ఞం అంటే ఒక రాజు 1 సంవత్సరం పూర్తిగా ఒక గుర్రాన్ని వదిలిపెట్టి ప్రపంచాన్ని మొత్తం సృష్టించి తీసుకొచ్చినటువంటి యజ్ఞానికి ఒక ఫలితం అనేది కేవలం శ్వాస తీసుకోవడం వల్ల ఆ యొక్క జగన్నాథపురిలో మనకు లభిస్తుంది. And whoever walks there and whoever sleeps there, that is all considered as a service to Lord Jagannath. జగన్నాథపురి అనేటువంటి ఈ ప్రదేశంలో, ఈ ధామంలో మనం అక్కడ పడుకున్నా కూడా, అక్కడ నడుస్తున్నా కూడా అది ఒక గొప్ప పుణ్యాన్ని మనకి కలిగిస్తుంది. అక్కడ పడుకున్నా కూడా భగవంతుడికి మనం ప్రణామం చేసినట్టుతో సమానం. అక్కడ నడుస్తూ ఉంటే మనం అన్ని దివ్య ప్రదేశాలు పరిక్రమను అంటే ప్రదక్షిణలు చేసినటువంటి గొప్ప ఫలితం అనేది మనకు కేవలం జగన్నాథపురి యొక్క ధామంలో ఉండడం వల్ల ఇది లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. So this is the beautiful Odisha nearby Jagannath Puri of Neelamadhav. ఎంతో సుందరంగా కల్పిస్తున్నటువంటి మీరందరూ దర్శనం చేసుకోండి. మీ ఫోటోలో ఉన్నటువంటి నీలమాధవుల యొక్క దర్శనం, ఈ జగన్నాథపురిలో ఉన్నటువంటి నీలమాధవుల యొక్క దర్శనం. This is the deity which was worshipped, still being worshipped from Satyuga. ఈ యొక్క ఫోటోలో చూస్తున్నటువంటి విగ్రహాన్ని, నీలమాధవుల యొక్క విగ్రహము సత్యయుగము, త్రేతాయుగము, ద్వాపరయుగము, కలియుగములు ఇప్పటి వరకు కూడా మనం ఈ యొక్క విగ్రహాన్ని పూజిస్తున్నది మనం చూడగలుగుతాం. These deities were secretly being worshipped in the Satyuga and was not revealed to everyone. Only the demigods and few
few tribal and qualified persons were being allowed to worship this deity. ఇన్ సత్యయుగంలో ఈ యొక్క నీలమాధవుల యొక్క విగ్రహాన్ని ఎవరు కూడా దర్శించుకునేటువంటి ప్రాప్తి లేదు. కానీ దేవతలు, స్వర్గంలో ఉన్నటువంటి దేవీ దేవతలందరూ వచ్చి ఈ యొక్క నీలమాధవుడికి పూజలు చేసేవారు. దాంతోపాటు అక్కడ ఉన్నటువంటి అటవీ జనులకు మాత్రమే ఈ నీలమాధవుడు వారి యొక్క సేవను స్వీకరించేవాడు. Are you able to see me? Yes, you minimized the screen. Now you just play the PPT and you can move. Okay. There was a king, Indradyumna Maharaj, the king in Purushottam Kshetra, and he was inquiring that which is the he had his kingdom nearby Purushottam Kshetra, and he was inquiring that which is the best place on this Bhu planet to live, and so that he can get best spiritual perfection. ఆ సమయంలో ఈ యొక్క భూమండలాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి ఇంద్రజుమ్న మహారాజు వాళ్ళ యొక్క బ్రాహ్మణ ఉత్తముల నుండి, పురుషోత్తముల నుండి, బ్రాహ్మణ యొక్క పండితుల నుండి అడుగుతున్నాడు, ఈ యొక్క భూమండలంలో సరిగ్గా నివసించేయాల్సినటువంటి ప్రదేశం ఎక్కడ ఉంది అని ప్రశ్నిస్తున్న వాళ్ళతో. So he was inquiring from all the devotees that which is the best place, and all unanimously said that the Purushottam Kshetra, Utkal Kshetra is the best place where the Nila Madhav Lord is being worshipped, but that is very secretly being worshipped. So the king must go there and inquire about the Nila Madhav deity. ఇంద్రదుమ్న మహారాజు వీళ్ళందరూ బ్రాహ్మణోత్తములు ఏమేమి చెప్పారంటే, ఈ పురుషోత్తమ క్షేత్ర నీలాచల క్షేత్రం అనే ప్రదేశము సరైన ప్రదేశం మనకు నివసించడానికి. ఎందుకంటే అక్కడ నీలమాధవుడు శ్రీకృష్ణుడు అక్కడ పూజించడం జరుగుతుంది. కానీ ఆ యొక్క నీలమాధవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు, ఎలా ఉన్నాడు, ఏం అనే విషయాలు ఎవరికి మూడో కంటికి తెలియకుండా భగవంతుడి యొక్క పూజలు జరుగుతున్నాయని చెప్పడం జరిగింది. So he sent one of his minister, Vidyapati, the minister, to search for Nila Madhav. ఆ యొక్క ఇంద్రదుమ్న మహారాజుకి యొక్క ఆజ్ఞ ప్రకారం ఆ యొక్క ఇంద్రున్నటువంటి ఒక మంత్రి అయినటువంటి విద్యాపతి, ఈ యొక్క విద్యాపతిని ఎవరికి తెలియకుండా ఆ యొక్క నీలమాధవుల యొక్క రహస్యాన్ని ఎక్కడ ఉన్నాడు శ్రీకృష్ణుడు, అతను ఏ విధంగా పూజించబడుతున్నాడు అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి విద్యాపతి అనే మంత్రిని పంపించడం జరిగింది ఇంద్రదుమ్న మహారాజు. So the Utkal Kshetra was a tribal region in Satyuga and was ruled by the tribal kings. Sabara is the tribal clan which was ruling that Kshetra, and the king's name was Vishwavasu. ఆ యొక్క ఇది జరుగుతుంది. ఇంద్రదుమ్న మహారాజు ఉన్నది సత్యయుగంలో ఉన్నటువంటి భూమండలాన్ని పరిపాలిస్తున్నప్పుడు ఈ యొక్క ప్రదేశాన్ని, ఈ యొక్క నీలాచల క్షేత్రాన్ని, జగన్నాథ క్షేత్రాన్ని, అక్కడ ఉన్నటువంటి సబరులు, ట్రిబల్ కింగ్, సబర రాజు అయినటువంటి విశ్వవసు ఆ ప్రదేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నాడు. And Vishwavasu had a daughter which somehow he got married. The minister Vidyapati got married to the daughter of the king of the tribal Vishwavasu. ఈ విశ్వవసు యొక్క రాజు ఒక కూతురు ఉంది. ఆ కూతురితో ఈ యొక్క విద్యాపతి మంత్రి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నీలమాధవుడిని వెందుకోవడం కోసం ఆ శబర రాజు అయినటువంటి విశ్వవసు యొక్క కూతురుతో వివాహం చేసుకోవడం జరిగింది విద్యాపతి మంత్రి. After the demigods used to worship Nila Madhav, this Sabara king used to secretly also worship Nila Madhav in the Nilachal mountain, and when he used to return back, there is very good fragrance from his body, and this god was inquired by Vidyapati, and somehow he found out that Sabara king is worshipping Nila Madhav. అంటే ఇతడు రాజు చెప్పినటువంటి కార్యం నీలమాధవుడు ఎక్కడున్నాడో వెతకాలని వెళ్తున్నప్పుడు ఈ యొక్క శబర రాజు ఎవరికి తెలియకుండా, మూడో కంటికి తెలియకుండా ఆ యొక్క నీలమాధవులని దేవి దేవతలు పూజించిన తర్వాత అక్కడికి పూలు తీసుకువెళ్ళడం, అటువంటి సేవలు చేస్తూ ఉంటే అతడు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత రాత్రికి, ఏమిటి మీ యొక్క శరీరం నుండి ఇటువంటి సుగంధమైనటువంటి వాసనలు రావడం జరుగుతుంది అని విద్యాపతి మంత్రి అతని యొక్క మామగారైనటువంటి విశ్వవసుతో అడుగుతారు. Vishwavasu wanted to keep it very secret,
so that his seva would not be hindered, but somehow the daughter revealed that secret to her husband, and Vishwavasu was not very happy with it, but still Vishwavasu agreed to show Neelamadhav to Vidyapati. ఎప్పుడైతే విద్యాపతి యొక్క ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజు యొక్క కోరిక కోసం, రాజు యొక్క కోరిక కోసం ఇతడు చేసినటువంటి యొక్క పథకం ప్రకారము విశ్వవసు యొక్క కుమార్తెను వివాహం చేసుకొని అతనితో వాళ్ళ యొక్క కూతురు మాట ప్రకారము వాళ్ళ తండ్రి అయినటువంటి విశ్వవసు నీలమాధవ్ గురించి చెప్పడానికి సంకోచించాడు, చెప్పకూడదని. కానీ వాళ్ళ కూతురు కోరిక మేరకు అతనికి నీలమాధవ్ను చూపించడానికి తీసుకువెళ్తాడు. ఆ విధంగా నీలమాధవుడి యొక్క స్థానం తెలుస్తుంది విద్యాపతికి. While going to the Nilachal hill, the minister Vidyapati secretly carried some seeds with him, and he was putting the seeds on the ground so that later he could find out the route for the Nilachal mountain. ఆ సత్యయుగంలో ఉన్నటువంటి ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజులో ఉన్నటువంటి విద్యాపతి మంత్రి అంటే చాలా తెలియలేమన్నాడు. అంటే అతడు విశ్వవసు రాజు ఏం చెప్పాడంటే, నిన్ను తీసుకువెళ్తాను కానీ చాలా గుహ్యంగా తీసుకువెళ్తానని అతని కళ్ళకు గంతులు కడతాడనమాట. మరి కళ్ళకు గంతులు పడితే అతను వెళ్ళిన దారి వచ్చే దారి తెలియకుండా ఉండాలని, దానికోసం అతని చేతిలో కొన్ని విత్తనాలు పట్టుకొని వెళ్తాడు. ఆ విత్తనాలు దారి వెళ్తున్నప్పుడు అక్కడ వదిలేస్తాడు విత్తనాలని. And seeing, and Vishwavasu had covered the eyes of the minister Vidyapati so that he cannot recognize the path, but still Vidyapati had thrown some seeds on the path so that later he could come to that route, and somehow they reached the top of the mountain in the cave Nilakandara and saw the beautiful form of the Neelamadhav. ఈ విధంగా విద్యాపతి మంత్రి మరియు విశ్వవసు వాళ్ళ యొక్క కూతురు ఈ యొక్క దారిలో వెళుతూ చివరికి అతను ఏ విధంగా ఏదైతే పథకం ప్రకారం విత్తనాలను నాటుకుంటూ వెళ్ళాడు, చివరికి ఆ నీలాచల పర్వతంలో ఉన్నటువంటి నీల రంగంలో ఉన్నటువంటి యొక్క గుహలో నీలాకారంలో ఉన్నటువంటి మాధవుల యొక్క దర్శనం అనేది జరిగింది. That is a very beautiful description. That is a big banyan tree, and that is a Vatavriksha, and below the Vatavriksha the beautiful form of Neelamadhava, who is being served by his eternal associates of many Lakshmi, Sahasra Satasam, Brahma Sevyamana, and all the demigods are serving and being served by different ways. And this Vishwavasu is to serve by offering the local fruits from the forest, and chandan and agura and kesar tilaka, and he used to worship very simple way, own mood, and the demigod used to worship very opulently with all the items. ఈ యొక్క నీలమాధవులు నీలాచల కొండల్లో, నీలాచల కేవులలో, నీలాచల యొక్క గుహలలో ఉన్నటువంటి నీలమాధవులని దేవి దేవతలు, లక్ష్మిలు, కోట్ల భక్తులందరూ కూడా సేవలు చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళ యొక్క అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రదేశం యొక్క గొప్పతనం అనేది, అక్కడ ఒక వటవృక్షం అంటే పెద్ద మర్రి చెట్టు లాంటిది, పెద్ద చెట్టు కింద అతని యొక్క నీలమాధవుడు నివసిస్తున్నాడు. నీలమాధవుడికి 33 కోట్ల దేవతలందరూ కూడా అతన్ని పూజిస్తున్నారు వాళ్ళ యొక్క అనుసారము. అదేవిధంగా ఈ యొక్క శబరి రాజు అయినటువంటి విశ్వవసు కూడా అతనికి సామర్థ్యాల మేరకు ఆ అడవిలో ఉన్నటువంటి పండ్లతో, ఫలాలతో, చందనంతో, ఆ లేపనాలతో నీలమాధవుని పూజిస్తున్నారు. There was a secret dealing between the Vishwavasu and Lord Neelamadhav, that Vishwavasu did not reveal this place to anyone. ఈ యొక్క విశ్వవసుకి నీలమాధవునికి మధ్యలో సంభాషణలు జరుగుతుండే, వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటే ఉండేవాళ్ళు అనమాట. వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్నటువంటి సంభాషణ ఏంటంటే, నీలమాధవుడు ఈ యొక్క శబరిరాజుకు చెప్తాడు, ఇక్కడ నేనున్నట్టు 3వ వ్యక్తికి తెలియకూడదు, ఎప్పుడైతే తెలిస్తే మళ్ళీ నీ యొక్క సేవను నేను స్వీకరించను అని ఒక సంబంధం అనేది, ఒక బాండేజ్ అనేది వాళ్ళ మధ్యలో ఉంటుంది. So the Neelamadhav disappeared from that place. ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క 3వ వ్యక్తి కంటితో చూశాడో నీలమాధవుడు, అతని యొక్క సంబంధం ప్రకారం నీలమాధవుడు అక్కడ నుండి అప్రత్యక్షమయ్యాడు, ఆ ప్రదేశం నుండి అతడు అప్రత్యక్షమయ్యాడు.
నీలమాధవ్ And నీలమాధవ్. this made the king Vishwavasu very anxious, and he was about to give harsh death punishment to Vidyapati, and he tied Vidyapati to a tree. ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క నీలమాధవుడి అప్రత్యక్షతను ఎప్పుడైతే అప్రత్యక్షమయ్యాడో, కంటికి కనిపించకుండా వెళ్ళిపోయాడో, ఆ యొక్క బాధని తట్టుకోలేక విశ్వవసు రాజు ఈ యొక్క విద్యాపతిని చంపాలనే దండన వేయించడానికి రెడీగా ఉన్నాడు. కానీ ఇతడు వాళ్ళ యొక్క కూతురితో సంబంధం ఉండడం వల్ల అతన్ని ఆ అడవిలోనే చెట్టుకి గట్టిగా కట్టేసి బాధతో వెళ్ళిపోయాడు. Vishwavasu had intense love for Neelamadhav, and because he was unable to serve Neelamadhav anymore, he became very anxious, but he considered the family relationship, so therefore he did not kill him, but he tied him to a tree, and later the wife of Vidyapati untied him. ఈ యొక్క విశ్వవసుకు శ్రీ నీలమాధవులో ఉన్నటువంటి ప్రేమ భక్తియుతం అతనికి చాలా బాధతో ఉంది, ఈ యొక్క సేవను కోల్పోయానని. కానీ చివరికి ఈ యొక్క కూతురుతో సంబంధం ఉంది కాబట్టి అతనికి చెట్టు కట్టేశాడు. ఆ తర్వాత వాళ్ళ యొక్క కూతురు వచ్చి అతని యొక్క భర్తని ఆ యొక్క బంధనం నుండి, ఒక తాడు కట్టి నుండి విప్పేయడం జరిగింది. Somehow or other he saved his life with the help of his wife and went to Maharaj Indradyumna and revealed the entire story. ఈ విధంగా విద్యాపతి మంత్రి ఈ యొక్క బంధనం నుండి వెలుపు కనుకొని ఏదో విధంగా మళ్ళీ అతడు వచ్చినటువంటి పథకం ఏంటి, ఇంద్రదుమ్న మహారాజుకి ఈ యొక్క నీలమాధవుడి యొక్క సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని తెలపడానికి వెళ్ళాడు. And then Maharaj Indradyumna along with his entire army came searching for that place. అప్పుడు విద్యాపతి మంత్రి యొక్క ఇంద్రదుమ్న మహారాజుని, వాళ్ళ యొక్క సైన్యాన్ని పూర్తిగా మన యొక్క నీలమాధవుని వెతుకుతూ ఆ యొక్క అడవిలోకి రావడం జరిగింది. And there was a huge storm, and Vidyapati could not find the plants of the seeds he had thrown there, and the place could be located, but somehow they found the place of the banyan tree, but the Neelamadhav was not present there, and they became very anxious, and there was about to be a fight between Vishwavasu's army and Maharaj Indradyumna's army. ఈ విద్యాపతి అతడు తెలివితో ప్రకారం విత్తనాలను వేసుకెళ్ళాడు. విత్తనాలు పెరిగి పెద్దగా అయ్యేసప్పటికి అక్కడ వరదలు వాడడం వల్ల ఆ యొక్క మొక్కలను కానీ ఎటు గుర్తుపట్టలేకపోయాడు. చివరికి వాళ్ళ యొక్క రాజు మంత్రులందరూ కూడా చివరికి ఆ యొక్క బనియన్ ట్రీ, ఒక వటపత్రం, ఆ వట వృక్షం దగ్గరికి వెళ్ళారు. కానీ అక్కడ వాళ్ళు యొక్క నీలమాధవుని గుర్తుపెట్టలేకపోయారు. అప్పుడు ఈ యొక్క ఇంద్రదుమ్న మహారాజుకి మరియు యొక్క శబర మహారాజులకి మధ్య యుద్ధము సంభవించేటువంటి పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. There appeared the Narad Muniji and he told Maharaj Indradyumna to worship Lord Shiva. అప్పుడు నారదముని వచ్చి ఇంద్రదుమ్నికి ఏం చెప్పారంటే, మీరు ఒక శివుని పూజించండి అని చెప్పారు. Lord Shiva requested Maharaj Indradyumna to worship Lord Narasimha and perform 100 Ashwamedha Yagya for the pleasure of Lord Narasimha. అప్పుడు శివుడు వచ్చి ఇంద్రదుమ్న మహారాజుకి ఏం చెప్పారంటే, మీరు నరసింహస్వామికి ఈ యొక్క యజ్ఞాలు చేయండి, అశ్వమేధ యజ్ఞాలు చేయండి అని చెప్తాడు అన్నమాట. Lord Shiva gave a deity of Narasimha to Indradyumna Maharaj, which is still present in Jagannath. శివుడు నరసింహస్వామి యొక్క విగ్రహాన్ని ఇంద్రదుమ్న మహారాజుకి ఇచ్చి ఆ యొక్క యజ్ఞాన్ని పూర్తి చేయమని ఇచ్చాడు. ఆ యొక్క నరసింహస్వామి యొక్క విగ్రహం, శివుడు ఇచ్చినటువంటి విగ్రహం ఈ రోజు కూడా మనం జగన్నాథపురిలోకి వెళ్ళి చూడవచ్చు. When he was performing his 98th yagya, his entire body started shivering. The left side, which is when the left side shivers, left side shakes of the body, it is considered very bad omen for men. That was shivering, and he inquired from Narad Muniji, and Narad Muni told that Neelamadhav has really disappeared. So now he should complete his 99th and 100th yagya.
అతడు నరసింహ యజ్ఞంలో ఉన్నటువంటి 100 అశ్వమేధ యజ్ఞాలు చేస్తున్నటువంటి క్రమంలో అప్పుడు ఎప్పుడైతే 98వ యజ్ఞం చేసుకున్నాడో అతని ఎడమవైపు ఉన్నటువంటి భాగం అనేది కొంచెం వణుకుతున్నట్టు ఉందన్నమాట. దానివల్ల అతనికి అర్థమైంది నీలమాధవుడు నిజంగానే అప్రత్యక్షమైపోయాడు. అప్పుడు నారదమునిని అడిగితే లేదు అయినా కూడా నువ్వు 100 యజ్ఞాలు చెయ్యి అని చెప్తే 100 యజ్ఞాలు చేస్తా ఉన్నాడు. Yes, so after the completion of 100th yagya, there appeared three logs on the shore of the sea, and there was a divine inspiration from the Lord to Narad Muni and Indradyumna Maharaj that he has appeared in the form of these 3 logs. అప్పుడు ఎప్పుడైతే ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజు 100 అశ్వమేధ యజ్ఞాలను పూర్తి చేశాడో అప్పుడు నారదమునికి యొక్క ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజుకి ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చారంటే ఆ యొక్క సముద్రం ఉంటుంది అన్నమాట. జగన్నాథపుర క్షేత్రం సముద్రంలో 3 పెద్ద పెద్ద కర్ర చెక్కలతో కర్రలు పెద్ద పెద్ద ముట్లులా ఉన్నటువంటి కర్రల్లో భగవంతుడు ఆ రూపంలో వచ్చాడని వాళ్ళందరికీ చెప్తాడనమాట. This day of appearance of the logwood is still celebrated as Snan Yatra Day, and there is a huge ceremony of Snan Yatra still being performed to the deities of Lord Jagannath, Baladev, Subhadra and Sudarshana, and with huge abhishekam is done to the Lord. ఈ రోజు సందర్భంగా ఏ రోజైతే ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజు 100వ అశ్వమేధ యజ్ఞాలను పూరించి ఏ రోజైతే వీళ్ళు ఈ యొక్క గొప్ప వుడ్ అంటే ఈ యొక్క చెక్కని మనకి గొప్ప కండలు ఎవరైతే దొరికాయో ఆ రోజుని మన స్నానయాత్రంగా జగన్నాథుడికి బలదేవ సుభద్ర సుదర్శనులకి కూడా ఎంతో ఎలాబరేషన్గా అభిషేకాలు జరగడం జరుగుతుంది అది ప్రపంచంలో మొత్తం. And then there appeared an old man and who was actually Vishwakarma in disguise, and he offered help Maharaj Indradyumna. ఆ సమయంలో ఒక ముసలి వ్యక్తి రూపంలో వచ్చినటువంటి విశ్వకర్మ అంటే దేవి దేవతలందరికీ ఇంజనీర్ ఆర్కిటెక్చర్ అతడు ఈ యొక్క ప్రదేశానికి వచ్చి ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజుకి సహాయం చేస్తాను భగవంతుడి యొక్క రూపాన్ని చెక్కడానికి అని వచ్చాడు. Yes, this he came by the divine will of Lord Shri Krishna, and Narad Muni told Indradyumna Maharaj to give the logs to Vishwakarma, architect of the heavenly planet, and Vishwakarma gave some conditions of that, and when these conditions are being fulfilled, only then he will agree to carve the deity from the logwood. విశ్వకర్ముడు దేవతలకి ఆర్కిటెక్చర్ అయినటువంటి విశ్వకర్ముడు భూలోకానికి వచ్చినప్పుడు నారదుడికి మరియు ఇంద్రద్యుమ్నుడికి ఒక కండిషన్తో ఈ యొక్క చెక్క నుండి నేను ఒక రూపాన్ని చెక్కుతానని చెప్పాడు. కండిషన్ ఏంటో చెప్తున్నారు. The condition was that he would not be disturbed within the next 15, and he would carve the deity in a very secret room where no one would come and disturb him. ఈ విశ్వకర్ముడు ఈ యొక్క చెక్కి భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని తీసుకురావడానికి 15 రోజుల వరకు ఎవరు కూడా అతన్ని డిస్టర్బ్ చేయకూడదు. అతడు ఒకటే రూమ్లో తాళం వేసుకొని ఉంటాడు. అతడు ఎప్పటికీ ఈ యొక్క ఆ చెక్క నుండి భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని తీసుకురావడానికి చేస్తాడు. ఎప్పుడైతే నన్ను డిస్టర్బ్ చేస్తారో అప్పుడు నేను పని వదిలేస్తానని చెప్తాడు. So the wife of Indradyumna Maharaj, her name was Gundicha. ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజు యొక్క భార్య పేరు గుండీచా దేవి. They both were daily hearing the sound of the chisel that was carving the wood from outside, and they were very eager and anxious to see the form of the Lord. ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజు మరియు వాళ్ళ భార్య అయినటువంటి గుండీచా దేవి వాళ్ళిద్దరు కూడా ప్రతిరోజు రాత్రి పగలు ఆ యొక్క రూములో నుండి వాళ్ళ యొక్క గదిలో నుండి ఈ యొక్క శబ్దం ఎక్కడ కట్టెను చెక్తున్నట్టు మన కొన చెక్తున్నటువంటి శబ్దాన్ని వింటున్నారు. వాళ్ళు ఎంతో ఆత్రతో ఉన్నారు ఎప్పుడు భగవంతుడు ఈ యొక్క రూపంలో మనకి వస్తాడు అని. Yes, and then before completion of the 15 days, they opened the door of the room to see. జస్ట్ బిఫోర్ అంటే మనకి 15 రోజులు కావస్తుంది, దానికి ముందు ఒక రోజు వాళ్ళ శబ్దం వినకపోయేసరికి ఒక తలుపులను తెరిచేస్తారు ఆతృతతో. When they opened the door, they could not see the form of Krishna, but they saw 4 deities, Jagannath, Baladev, Subhadra,
and Sudarshana. Subhadra ఎప్పుడైతే Sudarshana ki jai. ఎప్పుడైతే ఇంద్రదుమ్న మహారాజు ఈ యొక్క తలుపు తెరిచాడో అప్పుడు పూర్తిగా శ్రీకృష్ణుని యొక్క రూపము పిల్లన గోయితో 3 కాళ్ళతో అన్ని కనిపించకుండా మనకి ఈ యొక్క 3 రూపాలు మనం చూస్తున్నాం కదా ఫోటోలో. ఈ రూపాలను జగన్నాథుడు, బలదేవుడు, సుభద్రుడు, సుదర్శన్ ఈ రూపాలలో వాళ్ళు దర్శనం ఇచ్చారు. Jai Jagannath Baladev Subhadra Sudarshana ki jai. జై జై జగన్నాథ్ బలదేవ్ సుభద్రాకి జై. Then he became very much sad, morose and depressed that why he opened the door and the form of Krishna is not still being complete, and he broke the promise to the old architect, and he was very much lamenting, and then that time the Lord gave him a divine intervention. ఎప్పుడైతే ఇంద్రదుమ్న మహారాజుడు ఎటువంటి రూపాలను చూశాడో భగవంతుడు అప్పుడు ఏమనుకున్నాడు, అయ్యో నేను ఇంత పని చేశానే, 15 రోజులకు ఎందుకు ఓపిక పట్టకుండా నేను ఈ యొక్క తెలుపు తెలిసానే, భగవంతుని యొక్క రూపాలు పూర్తిగా చెక్కకుండానే ఈ యొక్క ముసలివాడు అప్రత్యక్షమైపోయాడే, నేను చెప్పినటువంటి మాట పైన నేను ఉండలేకపోయాను అని అతడు చాలా బాధతో కొండుకున్నప్పుడు భగవంతుడి యొక్క ఆజ్ఞ అనేది అతడికి రావడం జరిగింది. Yes. So Lord gave him the divine intervention that he eternally resides in the Vaikuntha eternal planet of Purushottam Kshetra and in this form. అప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అతని యొక్క తో ఏం మాట్లాడుతున్నాడంటే, నువ్వు ఇది నాది అసంపూర్ణ రూపం అనుకోదు, ఈ రూపంలోనే నేను నా యొక్క శాశ్వతమైనటువంటి జగన్నాథపురి క్షేత్రంలో, నీలాచల క్షేత్రంలో ఇదే రూపంలో నేను నివసిస్తుంటాను, ఇదే నా యొక్క స్వరూపము, నువ్వు ఎటువంటి బాధను కలిగకుండా ఇదే రూపంలో నన్ను చూడవచ్చు, పూజించవచ్చు అని చెప్తాడు. అప్పుడు ఇంద్రదుమ్న మహారాజు చాలా సంతోషిస్తాడు. So Lord requested Indradumna Maharaj to have a big procession, the Rath Yatra procession, and all the deities to be carried on the different rathas and by the devotees, and the huge festival to be celebrated for his advent. అదే విధంగా ఏ రోజైతే జగన్నాథుడి యొక్క అవతరణం జరిగిందో, జగన్నాథుని యొక్క రూపం అవతరణ జరిగిందో, అప్పుడు జగన్నాథుడు ఇంద్రదుమ్న మహారాజుకి ఏం చెప్పాడంటే, నేను ప్రతి సంవత్సరము ఈ యొక్క గొప్ప గొప్ప రథాలు నాకు నిర్మించు, ఈ రథాల నుండి నన్ను నా యొక్క రూప జగన్నాథుని యొక్క బలదేవుడు, సుభద్రుని, సుదర్శన్ అందరినీ కూడా నన్ను ఈ రథంలో తీసుకువెళ్ళు, రథంలో ఒక ప్రదేశంలో గుండిచా మందిరం వరకు తీసుకువెళ్ళు అని ఆదేశించాడు. Yes. So in Jagannath Puri there is 2 temples. One is the Shri Mandir, the main temple, and other one is the Gundicha Mandir, where the Rath Yatra procession ends. ఇప్పుడు జగన్నాథపురిలో మనకు 2 గొప్ప మందిరాలను చూడగలుగుతాము. ఒకటి వచ్చేసి మనకు శ్రీ క్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి లక్ష్మీ మందిరము, ఇంకొకటి వచ్చి మనకి గుండిచా దేవి యొక్క మందిరము. ఈ 2 మందిరాలలో మధ్యలో ఈ రథయాత్ర అనేది జరుగుతుంది, శ్రీ క్షేత్రం నుండి గుండిచా దేవి మందిరానికి. Yes. So the Rath Yatra procession starts from the Shri Mandir and ends at the Gundicha Mandir, and all the devotees carry Lord Jagannath from the temple and take to the Gundicha Mandir. This is the largest human gathering that is happening every year. ప్రపంచంలో గొప్పగా ఉన్నటువంటి మనుషులందరూ కలిసి ఈ యొక్క జగన్నాథు రథయాత్రలో పాల్గొనడం జరుగుతుంది. చాలా అనంతమైనటువంటి సంఖ్యలో ఈ యొక్క రథయాత్రలో పాల్గొంటారు. వాళ్ళు లక్ష్మీ మందిరం నుండి ఈ యొక్క గుండీచా మందిరానికి రథని వాళ్ళు ఈడ్చుకుంటూ తీసుకొస్తారు. More than 20 lakh people every year participate in this festival. ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ 20 లక్షలకు పైన భక్తగణం అందరూ ఈ యొక్క రథయాత్ర అనేటువంటి ఒక పండుగలో బాగా పాల్పంచుకుంటారు. Yes. So the Lord is carried from his Simhasana and taken to the 22 steps. The Shri Mandir has 22 steps, which is representing the material desires of the jiva who crosses over the 22 steps of the Shri Mandir. He crosses over the Yama material nature, the domain of Yamaraj. మనము భగవంతుడి యొక్క ధామానికి వెళ్ళాలంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో 22 యొక్క పదార్థాలన్నీ తొలగించుకొని యమరాజు ధామాన్ని తొలగించుకొని మన వైకుంఠానికి వెళ్ళాలి. అదే విధంగా శ్రీమందిరంలో ఉన్నటువంటి 22 మెట్లను కూడా దీనితో పోల్చడం జరిగింది. జగన్నాథుడు 24 మెట్లను దిగి వచ్చి మనందరికి దర్శనం ఇవ్వడానికి వస్తున్నాడు ఈ రథయాత్ర రోజు. And then the Lord is seated on the rath and being carried by the ropes towards the Gundicha Mandir.
ఆ విధంగా జగన్నాథ రథయాత్ర జగన్నాథపురి శ్రీమందిరం నుండి రథాన్ని పైన కూర్చోబెట్టుకొని తాళాలతో అతన్ని ముందుకు తీసుకురావడం జరుగుతుంది. So what is the significance of the Rath Yatra festival? What is the significance of the form of this Krishna? Why Krishna is appearing in this? What is the significance of Gundicha Mandir? And what is the significance of Shri Mandir? ఈ యొక్క రథయాత్ర యొక్క గొప్పతనం ఏంటి, శ్రీక్షేత్రం యొక్క శ్రీ యొక్క మందిరం యొక్క గొప్పతనం ఏంటి, భగవంతుడి యొక్క ఈ లీలల గురించి గొప్పతనం ఏంటి, మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. So Sri Krishna has many aspects. శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి ఎన్నో రకాలైనటువంటి విధాలు ఉన్నాయి. One, he has major 3 categories of aspects: Swayam Bhagwan, Tadekatma Roop and Avesha Roop. భగవాను శ్రీకృష్ణునికి మనకి పోలిసిన మూడు రకాలుగా విభజించి, ఒకటి స్వయం భగవానుడు, మరియు తత్ ఏకాత్మ రూపము, మరియు ఆవేశ రూపం అనేటువంటి 3 రూపాలు శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి ఉండడం జరుగుతుంది. Swayam Bhagwan is 100% Krishna himself. స్వయం భగవానుడు అంటే మనకు 100% శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. And Tadekatma Roop are Krishna but in lesser in qualities. తదేకాత్మ రూపం అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడే కానీ కొంచెం 100% కాకపోవచ్చు. And Avesha Roop are empowered living entities. ఆవేశ రూపంలో అంటే జీవాత్మలను కూడా భగవంతుడు అతని యొక్క శక్తి ఆవేశంతో, శక్తులతో భగవంతుడు అతని వాళ్ళ యొక్క కార్యాలను చేపిస్తాడు. This is a very important aspect given by our Gaudiya Vaishnava, very exclusively propagated by Gaudiya Vaishnava Acharyas. మన యొక్క బ్రహ్మ మాధవ గౌడీయ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో ఈ యొక్క 3 ఆస్పెక్ట్లలో కూడా స్వయంభవ భావానికి, తత్వేకాత్మక ఆవేశ రూపాలకి మనకి వర్ణన ఇవ్వడం జరిగింది. The Tadekatma Roop are the Vishnu Tattvas, and they are 94% of Krishna. ఈ తద్ ఏకాత్మ రూపం అనేటివన్నీ కూడా విష్ణు తత్వములు. ఈ విష్ణు తత్వములు అంటే మనకి 98% కూడా వాళ్ళు 94% అంటే 94% వాళ్ళు శ్రీకృష్ణ భగవానుడితో సమానం. So Lord Vishnu is Krishna in the office, like a father in the office, and Krishna is father in the house. So when your father comes in the house, he will be very jolly, happy, and in the playing full mood. When father is in the office, he is very official mood. So the love in the office is for the child, the love is very restricted. But in the house, that loving mood with the father is there. మనకి ఇంట్లో ఒక తండ్రి శ్రీకృష్ణ భగవానుడితో పోలిస్తే, అదే తండ్రి ఒక ఆఫీస్కి వెళితే విష్ణు రూపంలా ఉంటాడు. అంటే 94% విష్ణువులో ఉంటాయి, ఇంకా 6 గుణాలు శ్రీకృష్ణులో ఉంటాయి. అతని ఇంట్లో ఎంతో జాలీగా ఉంటాడు, ఆఫీసులో చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటాడు. అదేవిధంగా విష్ణువు కృష్ణుడు అన్న ఇద్దరు ఒకటే అయినా వాళ్ళ యొక్క స్వభావాలను మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. Yes. So Lord Vishnu Krishna has 4 qualities more than Lord Vishnu. విష్ణు కంటే 6 క్వాలిటీస్ మనకి శ్రీకృష్ణ భగవానుడిలో ఎక్కువగా చూడవచ్చును. Yes. And within the Swayam Bhagwan, the Krishna's personal form, he has 3 stages. స్వయం భగవానులో ఉన్నటువంటి శ్రీకృష్ణులో కూడా మనం 3 రకాలైనటువంటి దశలను చూడవచ్చు. Just as there is a sugarcane juice, sugar candy and jaggery, but all are made from the same material, but the forms are different. Some is more relishable and some is less relishable. ఏ విధంగానైతే మనము చెరుకు రసంలో ఉన్నటువంటి చెరుకు రసాన్ని, చెరుకు కాడని, చెరుకుతో చేసినటువంటి చెరుకు యొక్క క్యాండీని ఈ 3తో పోలిస్తే అవన్నీ కూడా తీయదనంగానే ఉంటాయి, కానీ దానిలో ఉన్నటువంటి రుచి అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. అదే విధంగా we can give another example of many milk preparation. We can as you boil the milk gets more thicker. You get more and more condensed items from the milk. Same milk you can produce ghee, you can produce curd, and you can produce make kheer, and you can also produce rabdi or more thicker condensed form of milk. మనకు ఇంకొక ఉదాహరణ ఏమొచ్చు అంటే, అదే పాలను మనం కాగించి చాలా గట్టిగా చేస్తే దాంట్లో నుండి రబడి, తర్వాత ఎన్నో మంచి ఇంకా టేస్ట్, ఇంకా స్వీటర్గా ఉన్నటువంటి పదార్థాలు ఏ విధంగా ఉత్పత్తి చేస్తామో అదేవిధంగా శ్రీకృష్ణుడు కూడా మనకి అతని యొక్క స్వీటర్గా మనం చూడవచ్చు. So it is more perfect
and most perfect. Para, paratara, paratama. దీంట్లో మనం శ్రీకృష్ణ ఏం చూడొచ్చు అంటే స్వీటర్ స్వీటెస్ట్ పరతమ పరతమ Paratara, paratama. పరతర పరతమ. So in Dwarka, Krishna has Aishwarya dominated Madhurya Rasa. శ్రీకృష్ణుడు In- ద్వారకాలో అతడి యొక్క మాధుర్య రస కంటే Aishwarya is the ఐశ్వర్య opulence of the Lord, ఐశ్వర్య and అంటే where భగవంతుని Krishna has many opulence, very Shakti power, and that Krishna process shows his many powers, like Krishna in the form of Lord Vishnu is showing his many opulences, is his Shaktis, his power, and but there is also a internal where there is also internal loving relation between Krishna and his wives. అంటే ద్వారకాలో శ్రీకృష్ణ భగవాను యొక్క ఐశ్వర్య శక్తి అనేది మనం చాలా కల్పిస్తుంటాము. శ్రీకృష్ణుడు చేసినటువంటి లీలలో మనకు ఐశ్వర్యాలలో వాళ్ళ యొక్క శ్రీకృష్ణ భార్యలతో మనం పోల్చడం జరిగింది. Yes, and in Mathura there is the sweetness, the madhurya of the Lord, but there is also a tinge of Aishwarya. మథురాలో శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క మాధుర్య లీలలు ఉంటాయి, దాంతో పాటు అతనికి ఐశ్వర్యం కూడా కొంచెం కనిపిస్తుంది. When there is no tinge of Aishwarya, that place is Bhumi Vrindavan. దాంట్లో ఎటువంటి ఐశ్వర్యం ఉండదు, అటువంటి ప్రదేశం బృందావనం, సంపూర్ణ మాధుర్యం. That form of Krishna is described in Srimad Bhagavatam as Varaha Piyam Natavara Karnayo Karnikaram Bibrat Vasha Kanaka Kapesham Vaijayantim Chamalam Randhar Venu Sudaya Purayan Gopa Vrindai Vrindaranya Swapada Ramanam Pravishat Gita Kirti. This form of God is described in the Srimad Bhagavatam. Okay, so this is Lord Jagannath. Once this form of the Lord is described in Srimad Bhagavatam. శ్యామ సుందర శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క రూపం, బృందావనంలో ఉన్నటువంటి రూపాన్ని ఈ శ్లోకంలో వివరించడం జరిగింది. This is the most perfect and most sweetest form of the Lord himself, and this form is the source of all other forms in the material and spiritual world. ఈ శ్రీకృష్ణుని యొక్క ఈ యొక్క రూపం అనేది అన్నిటికంటే గొప్పది, అన్నిటికంటే శ్రేష్టమైనది, అన్నిటికంటే చాలా ముఖ్యమైనదిగా మనం గ్రహించడం జరిగింది. ఈ యొక్క లీలల గురించి మనం ఇప్పుడు విందాం. Devotees in Dwarka, they have no access to the mood of the devotees in Vrindavan. బృందావనంలో ఉన్నటువంటి భక్తులకి, ద్వారకాలో ఉన్నటువంటి భక్తులకి ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసంలో చూస్తే వాళ్ళ యొక్క భావాలలో ఉంటుంది. అటువంటి భావాలను మనం ఇక్కడ చూడగలుగుతాం. So they inquired from Mother Rohini, the mother of Balaramji, about the. ప్లీజ్ కంటిన్యూ బ్రో. So the Mother Rohini, are everybody there, still there with me? Yeah, few are there and few are because of their schedules they were. Yeah. Okay, so I will still continue. Should I continue, right? So Mother inquired from Mother Rohini, the queens of Vrindavan, the queens of Dwarka inquired from Mother Rohini about the pastimes Lord. ఈ యొక్క ద్వారకాపురంలో ఉన్నటువంటి శ్రీకృష్ణుని యొక్క భార్యలంతా కూడా శ్రీకృష్ణుని యొక్క లీలను బృందావనంలో ఏ విధంగా ఉండాయి అని విందామనుకున్నారు. వినడానికి రోహిణీ దేవి బలరాముడి యొక్క తల్లి బృందావనంలో ఉండి శ్రీకృష్ణ యొక్క లీలను చూసింది కాబట్టి ఈ యొక్క వీళ్ళందరూ కూడా శ్రీకృష్ణ యొక్క భార్యలందరూ కూడా రోహిణీ మాత దగ్గర నుండి శ్రీకృష్ణ యొక్క బృందావనంలో ఉన్నటువంటి లీలను వినాలి అనే ఉత్సాహంతో రోహిణీ మాతను అడుగుతున్నారు. And when Mother Rohini told Subhadra to stand outside the room so that Krishna doesn't hear this pastimes, because Krishna when hears this pastime will straight away run to Vrindavan. మీరందరూ శ్రీకృష్ణ యొక్క బృందావన లీలాన్ని వినాలనుకుంటున్నారు, కానీ ఒక షరతు ఏంటంటే శ్రీకృష్ణ బలరాములు లేనప్పుడు మనం ఈ పని చేయాలి. వాళ్ళు ఇక్కడ ఉంటే వాళ్ళు విన్నారంటే బృందావనం పైన ఆలోచన వచ్చి వాళ్ళు ఈ ప్రదేశాన్ని వదిలిపెట్టి బృందావనానికి వెళ్ళిపోతారు. కాబట్టి ఆ యొక్క రూమ్కి సుభద్రాదేవిని ఒక సెక్యూరిటీ గార్డ్గా నిలబెట్టి వాళ్ళు వస్తే చెప్పాలి అని చెప్పి ఆ సుభద్రాదేవిని అక్కడ పెట్టి వాళ్ళందరూ ఈ శ్రీకృష్ణుని యొక్క బృందావన లీలను వింటున్నారు. Yes, so Subhadra, actually Krishna was feeling within himself separation from Vrindavan, because in Dwarka actual mood
of his love was not being expressed as the mood was being expressed in Vrindavan. బృందావనంలో ద్వారకలో ఉన్నటువంటి ఒక భావనలు, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి లీలలు, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సంబంధాలు ఎంత గాఢంగా ఉంటున్నాయో చూసి సుభద్రాదేవి ముగ్ధులైపోతుంది. So therefore the queens wanted to know about the mood of Vrindavan, and thereby they inquired from Mother Rohini about the mood of Vrindavan. వాళ్ళందరూ శ్రీకృష్ణ యొక్క భార్యలందరూ కూడా శ్రీకృష్ణ యొక్క లీలలు ఎంత మధురంగా ఉన్నాయి బృందావనంలో విందామనే ఉద్దేశంతో ఎంతగా ఉంటున్నారని రోహిణి మాతతో అడుగుతున్నారు. Yes, so but hearing this pastime, Subhadra forgot, even though she was standing outside, she forgot the condition of Mother Rohini, and she became in a transcendental mood. ఈ యొక్క శ్రీకృష్ణుని యొక్క లీలలు వింటూ వింటూ ఎంతగా ముగ్ధి అయిపోయిందంటే సుభద్రాదేవి ఒక బాహ్య పరిస్థితులు అన్నిటి కూడా మర్చిపోయి ఎంతో శ్రద్ధగా వింటుంది శ్రీకృష్ణ యొక్క లీలను. సుభద్రాదేవి సెక్యూరిటీగా ఉన్నప్పుడు. And her limbs got shrunken, her eyes got broadened, and her ears got broadened, and she became yellowish in color. ఈ యొక్క శ్రీకృష్ణ యొక్క లీలలు వింటా ఉంటే సుభద్రాదేవి యొక్క దివ్య శరీరము ఆమె యొక్క కళ్ళు చాలా పెద్దగా అయిపోయాయి, చెవులని లోపలికి వెళ్ళిపోయాయి, కాళ్ళు చేతులన్నీ శరీరంలోకి వెళ్ళిపోయాయి, వాళ్ళ యొక్క దివ్య శరీరాలు కాబట్టి. Like the tortoise withdraws his limbs inside. ఎప్పుడైతే మనం తాబేలును చూస్తామో తాబేలు చేతులు కాళ్ళు ఏ విధంగా లోపలికి తీసుకుంటారో అదే విధంగా సుభద్రాదేవి ఒక చేతులని కాళ్ళని లోపలికి తీసేసుకొని పెద్దగా కళ్ళు చెవులు. And then came our hero Krishna and Balaram, and they also got so excited that by hearing this leelas at the gate of the that they also their limbs also shrinked and their eyes also got broadened. అదే సమయంలో శ్రీకృష్ణ బలరాములు మన దేవాది దేవులైనటువంటి వాళ్ళు అదే సమయంలో వచ్చి వినడం వల్ల శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అతని యొక్క లీలలు వింటూ ఎంతో ఉత్సాహమయ్యి అతని యొక్క చేతులను కాళ్ళని కూడా తాబేలు వంటిగా వాళ్ళని లోపలికి తీసుకొని కళ్ళు పెద్దగా అవుతూ చేరు చిన్నగా అవుతూ అలా ఉన్నారు. This is the mood of Vrindavan, and ఇది వృందావనం యొక్క భావన, వృందావనం యొక్క ఉన్నటువంటి అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం భావనం. Should I continue? Can you ask the audience? Will I continue? వేణుగోపాల్ సార్ ఆర్ ఆనంద కుమార్ మాతాజీ రాధా రాజబేరి ప్రభు అడుగుతున్నారు, ఇంకా చెప్పాలా ఇక్కడ మనం ముగిస్తామని అడుగుతున్నాడు. స్వామీజీ నేను కాలాతీతమైంది నాకు. రాధారాజేశ్వరి ప్రభు దేర్ విల్ బి బికమ్ లేట్ ఫర్ దెమ్. వయస్సు ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి చాలాసేపు కూర్చోలేను, అది ఒకటి. ఓకే రేపు కూడా మనం కంటిన్యూ చేద్దాం. రేపు వేరే ఒక ప్రభుజీని జగన్నాథ్ పురుండి అన్నమాట, ఆ ప్రభుజీ నుండి మనం కమల్ నారాయణ ప్రభు అని జగన్నాథ్ పురుండి, రేపు కూడా మనం జగన్నాథ్ లీలను కంటిన్యూ చేద్దాం. సరేనా రాధారాజేశ్వరి ప్రభు? Okay, thank you. Hare Krishna Prabhuji. I will send this PPT to the audience. They can read it on them. Yes. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హరే కృష్ణ. రాధారాజేశ్వరి ప్రభు మీకు చాలా కృతజ్ఞతలు. ఈరోజు మా అందరితో ఈ యొక్క జగన్నాథ్జీ యొక్క లీలలో ఎంతో సుందరంగా ఎంతో అద్భుతంగా మాకు అందరికి వర్ణించారు. మీకు చాలా కృతజ్ఞతలు. మేము మీ యొక్క ముందు కూడా ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో విల్ రిక్వైర్ యువర్ గ్లోరియస్ లెక్చర్స్ అండ్ అసోసియేషన్ మా అందరికి కావాలి. I would like to apologize because we are speaking in two languages, so translation takes time. So I'd like to apologize to the whoever the audience. Okay, no problem. I will mention them, but they are liked it. They were released. They were very much happy and very good. Thank you so much, Radharashtra. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Dandavat pranam. Mataji, still our Lalita Devi is there. Lalita Mata. No, Prabhuji. పడుకుంటుపోయారు. నిద్రపోయి సార్. ఇప్పటికి చాలా లేట్ అయిపోయిందని అందరూ నిద్రపోతున్నారు. క్షమించండి మాతాజీ, మన టైం టేబుల్ కంటే కొంచెం ఎక్కువైంది, కానీ మనకి జగన్నాథుడి యొక్క లీలలు విందామనే ఉద్దేశంతో. అది పర్వాలేదు ప్రభుజీ.